Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Sitaram, Jaya Sitaram, Jaya Sitaram. Jaya Sitaram, Jaya Sitaram, Jaya Sitaram. Jaya Lakshman Hanuman, Jaya Lakshman Hanuman, Jaya Lakshman Hanuman, Jaya Lakshman Hanuman. Jaya Lakshman Hanuman, Jaya Lakshman Hanuman, Hanuman, Lakshman Hanuman, Jaya Jaya Lakshman Lakshman Hanuman. Hanuman, Jaya Avadapuri, 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 Jaya Avadapuri, Jaya Amadapuri, Amadapuri, Avadapuri, Amadapuri, Avadapuri, Jaya Avadapuri, Amadapuri. Jaya Ayodhya Dham, Ayodhya Dham, Ayodhya Dham, Jaya Ayodhya Dham. Jaya Ayodhya Dham, Ayodhya Dham, Ayodhya Dham, Jaya Ayodhya Dham. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री राम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम आलो। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। आज हम लोग के जन्मों जन्मों का हमारे कितने पूर्वज चले गए, हमारे कितने साधु संत लोग चले गए, इसी चीज को प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान आप कब आएंगे। आज का दिन है, हम सब लोग सोचेंगे कि कुछ भी आप बोलते हैं, लेकिन ये आज का दिन है और भगवान राम अयोध्या में सही माने से आ रहे हैं। तो हम सब लोग अभी कथा सुनेंगे, हम लोग प्रार्थना कर लेते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर
राधा मदन मोहन जी का, गोविंद जी का, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की, राधा माधव की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, धन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण जय प्रभु जी श्री राम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज बहुत ही खास दिन है। हम सब लोगों को छुट्टी दे दिया गया, चलो छुट्टी, लेकिन छुट्टी भक्ति से नहीं, भगवान को याद करने से नहीं। आप लोग अच्छे से जप करिए घर में बैठ के भगवान के नाम का, और जो सेंटर में प्रभु ने अनाउंस किया था वहां पर आप सब लोग जाएं, सम्मिलित हो, और आज का दिन पे सब कुछ भूल भाल के बस भगवान का नाम ही लेना है। और द्वादशी का समय के साथ आप सब लोग पारण कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज गो हेड प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत श्री प्रणाम। राम जय जय हरे श्री राम कृष्ण प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री हरे राम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री श्री राम। राम। श्री राम हरे प्रभु जी। जय श्री राम प्रभु जी, जय श्री राम। Feeling so happy, like this Ram Mandir Adhishthana ante ఎంత హ్యాపీగా धन्यवाद प्रणाम అనిపిస్తుంది प्रभु అంటే जी। I don't know how to हरे express. कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण अंदरिकी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण Before प्रभु start, जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघायते यत्कृपातां वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం। హరే కృష్ణ। చాలా అద్భుతమైన ఘట్టంకి మనం అంటే వచ్చామని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మన ప్రస్తుత సమాజం ఎలా ఉందో దాని గురించి కొద్దిసేపు వివరించి తర్వాత మనము దేవదేవుడి గురించి రాముడి గురించి చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాము. మనది సెక్యులర్ భారతదేశం అని మనకి పేరు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సెక్యులర్ భారతదేశం అంటే చాలా మందికి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి. ఎలా అంటే మన రామ మందిరం నిర్మించడానికి చాలా మంది భయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మన సనాతన ధర్మం అని చెప్పుకునే హిందువులు కూడా భయపడడం అనేది నిజంగా అసలు ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నామో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంటది. సెక్యులర్ అంటే మన మతాన్ని మనము ఏదైనా పనులు చేయడానికి, మన సనాతన ధర్మంలో పనులు చేయడానికి మనం సంకోచించాల్సిన అవసరం లేదండి. సెక్యులర్ అంటే వేరే మతస్థులు కూడా వారిని గౌరవించడం అనే దాన్ని సెక్యులర్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా మనము సెక్యులర్ అని మనము అట్లా ఇంట్లో కూర్చొని భయపడుతూ బతకడం కాదండి సెక్యులర్ అంటే. మన ఏదైతే ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మం ఉందో దాని గురించి గర్వంగా చెప్పుకొని, దాని గురించి గర్వంగా మనం ఈ పండుగలనేది చేసుకునే విధంగా మీరు కూడా ప్రయత్నించండి. వీలైతే ఇవాళ చక్కగా దీపాన్ని, దేవాతి దేవుడిని ఆహ్వానిస్తూ మనం రామచంద్రమూర్తిని అయోధ్యలో మనం మందిరం నిర్మించడానికి దాదాపు 500 సంవత్సరాల నుంచి మనం ప్రస్తుతం చూసుకున్నా కూడా భారత సమాజంలో 50 సంవత్సరాల నుంచి మనం కష్టపడుతున్నామండి. అన్ని సంవత్సరాల నుంచి దేవాతి దేవుణ్ణి మనం తీసుకురావడానికి, అక్కడ మందిరం నిర్మించడానికి ఇంత కష్టపడుతున్నామంటే మనం ఎంత అసమర్థతతో కూడుకున్న వ్యక్తులుగా మారిపోయినాం మనం ఒక్కసారి పరిశీలించాలి. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మన పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి ఎప్పుడైతే రామాయణాన్ని తీసేశారో అప్పటి నుంచి ఇవన్నీ మనకి రావడం జరిగింది. పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి తీసేసాల్సిన అవసరం ఏముందండి? సెక్యులర్ అన్న పేరుతోటి ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఎంతో మంది వ్యక్తుల గురించి టిప్పు సుల్తాన్ అలా చేశారు, ఈ రాజు ఇలా చేశారు, ఆ రాజు ఇలా చేశారు అని దాని గురించి చెప్తున్నారు. వారి గురించి చెప్తే తప్పేం లేదు, కానీ మన రామరాజ్యం అంటే రాముడు ఇలా పరిపాలించారు అని చెప్పడానికి తప్పేముందండి? ఎంత పాలిటిక్స్ అద్భుతంగా ప్రభు. రాముడు పరిపాలించడం జరిగింది. అలాంటి రాముడు గురించి మనం చెప్పుకోకపోవడము, దాని గురించి మనము సెక్యులర్ అనే పేరుతోటి రాముడి అంటే ముఖ్యంగా రామాయణము ఇలాంటి విషయాలు మన పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి తీసేసినప్పుడే మనం ఇంతగా దిగజారిపోయినామని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మన అందరూ ఇవాళ రేపు చూస్తున్నాను, ఒక అంటే అన్య మతస్థులు వారి పుస్తకాలు, వారి ఆచరణలు పాటించడానికి ఎలాంటి సందర్భంలో కూడా సంకోచించట్లేదు. కానీ ఇవాళ రేపు పిల్లల్ని చూశాను, వారు బొట్టు పెట్టుకోవడానికి కూడా సంకోచిస్తున్నారు. బొట్టు ఉందా లేదా అని ఇలా మొత్తం దగ్గరికి వెళ్లి చూడాల్సి వస్తుందండి. అంటే అంత చిన్నగా బొట్టు పెట్టుకొని ఆ దర్శనం అనేది ఇస్తున్నారు. అంటే ఎంత మనము మన సభ్యత సంస్కృతిని ముందు తరంకి అందియడంలో విఫలమవుతున్నామని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఎంత వీలైతే అంత ఈ ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మం గురించి, ముఖ్యంగా మనం రామచంద్రమూర్తి గురించి పిల్లలకు ఎంత వీలైతే అంత చెప్పే ప్రయత్నం మీరు కూడా చేయండి. మనం కూడా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అండ్ ఇవాళ మనం దేవాదేవుడు కృప వల్ల
దేవత దేవుడు ఒక్క మనము ఇంట్రడక్షన్ అంటే మొదటిగా ఆరంభం అనేది చేయడం జరిగింది రామాయణంలో. మనకి రఘునాథ్ పురిదాస్ ప్రభు అద్భుతంగా మనకి బాలకాండ గురించి వివరించి చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని కొద్దిగా సమ్మరైజ్ చేస్తూ ఆ దేవాతి దేవుడు రామచంద్రమూర్తి మన జీవితంలో ఎలా మనం తీసుకురావాలి, రామచంద్రమూర్తి వచ్చినప్పుడు దేవాతి దేవుడు లీలలు చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం సమాచారాన్ని ఇస్తున్నారు, ఏం మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారో అవి కూడా మనం పరిశీలించే విధంగా మనం ప్రయత్నించాలి. మొదటిగా ఇప్పుడు ఇవాళ నేను బాలకాండ గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. మనము బాలకాండ అంటే దేవాతి దేవుడు యొక్క చిన్ననాటి లీలలు మరియు విశ్వామిత్రుని గురించి కూడా చాలా చక్కగా దీంట్లో వివరించి చెప్పబడింది. ఎందుకు దాని గురించి ప్రస్తావించే ఈ ప్రస్తావన వచ్చింది, దాని గురించి కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముఖ్యంగా బాలకాండ అంటే రాముడి యొక్క బాల్య లీలలు, అలాగే అతని యొక్క గురువు విశ్వామిత్రుని గురించి కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే బాల అన్నదానికి మనం సంస్కృతంలో కనుక చూసినట్టయితే ఎన్నో పదాలు ఉన్నాయండి, ఎన్నో అర్థాలు ఉండడం చూస్తుంటాం. అలా బాల అనడానికి అర్థం చిన్ననాటి లీలలు, అలాగే గురువుని కూడా సంబోధిస్తున్నారు ఇక్కడ. మీరు అనొచ్చు, గురువుని ఎలా బాలునితోటి పోల్చారండి అని మనకి చిన్న సందేహం రావచ్చు. దాని గురించి మీకు చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, బాలులు అంటే పిల్లలు ఎలా వారు ప్రవర్తిస్తుంటారంటే చిన్ననాటి వయసులో అంటే కల్మషాలు ఏమి ఉండేవండి వారికి. ఎదుటి వ్యక్తితో కొట్లాడినా కూడా తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుకోవడం ఆపేస్తారు, కానీ పిల్లలు వెళ్ళి ఆ పిల్లలతోటి చక్కగా మాట్లాడుకోవడం అనేది చూస్తుంటాం అనమాట. అంటే ఈ వారికి ఎలాంటి కల్మషాలు లేకుండా ఇది తప్పు, ఇది చెడు కాకుండా ఇది మంచి అయితే చేయాలి, ఆడుకోవాలి, పాడుకోవాలి అన్నట్టు వారు వివరించడం అనేది చూస్తుంటాం అనమాట. మనం గురువు కూడా ఈ ప్రపంచంలోనే అలాగే తను జీవించడం అనేది చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు అనుకోండి, తనకి ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఎలాంటి అంటే యాంగ్జైటీస్ కానీ, అంటే ఆలోచనలు కానీ, బాధలు కానీ, దుఃఖం కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండేయండి చిన్నపిల్లలకి. తనకి ఆకలైందా అమ్మని అడగాలి, తినాలి, ఓకే, నిద్ర వచ్చిందా పడుకోవాలి, అలా తను వివరిస్తుంటారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా గురువు కూడా అలానే వివరిస్తారండి. ఎలా అంటే గురువు మనము తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు పిల్లోడి యొక్క బాధ్యత ఎలా అయితే తీసుకొని వారు బాధపడుతుంటారో, వారు మొత్తం జీవనాన్ని గడపడానికి వారు శతవిధాల ప్రయత్నిస్తుంటారు, కానీ పిల్లోడు మాత్రం చాలా ఆనందంగా జీవిస్తుంటారు. అలా ఇక్కడ గురువు కూడా ఇక్కడ ఎంతో మంది భౌతికంగా వారు జీవిస్తున్నా కూడా గురువు మాత్రం అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి దేవాది దేవుడి యొక్క సేవలో దేవాది దేవుడి పైన నిమగ్నమై బాలుడు ఎలా అయితే అందరితోటి కలిసిమెలిసి ఎలా అయితే ఉంటారో గురువు కూడా అందరినీ కృష్ణ చైతన్యంలో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంటారు అని మనం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ రామరాజ్యం రావాలి, రామరాజ్యం రావాలి అని మనం ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాం. అసలు రామరాజ్యం అంటే ఏంది, రామరాజ్యం ఎలా ఉండేది, ముఖ్యంగా అయోధ్య ఎలా ఉండేది, దశరథు కూడా ఎలా పరిపాలించారో దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మొదటిగా దశరథ మహారాజు మనకి చెప్పారు. దశరథ మహారాజు అంటే ఇంకా పుట్టక ముందు, రాముడు పుట్టిన తర్వాత తను రాజ్యం రాముడికి అప్పగిస్తా అనగానే అందరూ జై శ్రీరామ్ అని ఇలా చెప్పారనమాట. దశరథ మహారాజు అనుకుంటున్నారు, అంటే నేను సరిగా పరిపాలించట్లేదా, నా కొడుకు ఇంకా బాగా పరిపాలిస్తాడేమో అని. దశరథ మహారాజు కూడా చాలా ఆనందపడడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు మనము అయోధ్య గురించి కొద్దిసేపు చర్చించే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. దశరథుడు కూడా ఎలా పరిపాలించారంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ఆ కీర్తి అనేది వ్యాపించడం అనేది జరిగింది. అయోధ్య అంటే ఇలా ఉండాలి, అయోధ్య అంటే ప్రజలు ఇలా ఉండేవారు, అయోధ్యలో గుణాలు అనేది ఇలా ఉండేవి. అయోధ్యలో గనక చూసినట్టయితే మనం చూస్తుంటాం ఇవాళ రేపు అంటే కాలానికి వ్యతిరేకంగా మనకి వానలు పడడం, అలాగే కాలానికి వ్యతిరేకంగా ఎండలు రావడం ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ అయోధ్యలో అలా సీజనల్ ఎఫెక్ట్స్, ఈ కాలం వైపరీత్యాలు అనేది ఉండకపోయేవి. సరైన సమయానికి వర్షాలు పడేవి, అందరూ ఆనందంగా జీవించేవారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్యాలెస్ అంటే ఉండేదంట అండి. ప్రతి ఒక్కరికి అంటే అద్భుతమైన ప్యాలెస్ అనేది ఉండేది. వారు భోజనం కూడా బంగారు ప్లేట్లో వారు భోజనం చేసేవారంట. అంటే వెండి పాత్రలు, ఇత్తడి పాత్రలు అలా ఉండేవి. ఆ రాజ్యంలో గనక చూసినట్టయితే ఇద్దరు ప్రజలు ఉండకపోయేవారంట అండి. ఇద్దరు ప్రజలు అంటే 2 రకాల ప్రజలు అసలు ఆ రాజ్యంలో ఉండకపోయేవారు. అది ఎవరు అంటే కొద్దిగా మానసికంగా బాధపడుతున్న వ్యక్తులు వారి రాజ్యంలో ఉండకపోయేవారంట. అలాగే మైసర్లీ పీపుల్ అంటారు, అంటే కంజూసు తత్వం ఉండే ప్రజలు ఇక్కడ ఉండకపోయేవారంట. వారు ఎప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తికి సహాయపడాలి, ఎదుటి వ్యక్తికి సహాయపడాలి అన్న విధంగా వారు ఉండేవారంట.
వారు ఎదుటి వ్యక్తికి ఏదన్నా సాయం చేద్దామంటే సాయం అందుకునే స్థితిలో కూడా ఎవరు ఉండకపోయేవారంట. అంటే వాస్తవం చెప్పాలంటే ఎక్కడ అడుక్కునే వాళ్ళు కూడా అంటే బిచ్చగాళ్ళు కూడా లేరు అని కూడా చెప్పడం జరిగిందన్నమాట మనకి రామాయణంలో. చక్కగా అంత గొప్ప అయోధ్య ఎక్కడ చూసినా అంటే సుఖాలతోటి సంపదతోటి వారు జీవనం అనేది గడిపేవారు. అది ఎందుకులే సాధ్యం అంటే స్వయంభూ స్వయంగా ఆ అయోధ్యని నిర్మించడం జరిగిందంట. అయోధ్య అనదానికి అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు అంటే మనము నో క్వారల్స్ అంటారు. అంటే ఎలాంటి సందర్భంలో కూడా గొడవలు అనేవి ఉండవని చెప్పడం జరిగింది. అయోధ్య అనదానికి ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే దాన్ని ఎవరు ఓడించలేరు. ఆ రాజ్యాన్ని ఎవరు ఓడించలేరు. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత అంటే నీచ రాజకీయాలు చేసి కూడా ఎంత శతవిధాలా ప్రయత్నించినా కూడా ఇక్కడ ఆఖరిన రామరాజ్యం అయోధ్య మందిరాన్ని మనం నిర్మిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ అయోధ్యకున్న ఆ గొప్పతనం అన్నమాట. అయోధ్యలో సాయంకాలం కాగానే అందరూ ఎలా పాడుకునేవారు అంటే ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అంటారు. చాలా మంది అంటే మనం చూస్తుంటాం బుర్రకథలు అని చక్కగా అందరూ కూర్చొని ఆ కథలు ఆ అందరూ వచ్చేసి అక్కడ కూర్చొని ఆనందంగా వారు గడిపేవారు. ఉదాహరణకి నేను ఎంత డబ్బులు పెట్టి కూడా నేను చక్కటి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పెట్టానండి రండి అంటే కూడా ఎవరు రారు. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ బాధతో కూడుకున్న వ్యక్తులు కాబట్టి ఇవాళ మనం సమాజంలో చూస్తే ఎవ్వరు వచ్చి ఆ కథలు వినరండి. కానీ సుఖ సంతోషాలతో ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే అలాంటి సందర్భంలో అలాంటి విషయాలు వారు ఆసక్తి చూపెట్టి వెళ్ళేవారు. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అయోధ్యలో ప్రజలు అంత చక్కగా వారి జీవనాన్ని గడిపేవారనమాట. దశరథ మహారాజు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేవారు అంటే శాస్త్రంలో ఎలా అయితే చెప్పారో మన వేదాల్లో ఎలా అయితే చెప్పారో దాని విధంగా పరిపాలించేవారు. ఆ రాజ్యం సుఖ సంపదలతోటి ఉందా లేదా, రాజ్యం చక్కగా నడుస్తుందా లేదా అని మనం కొన్ని విషయాలు చూసి పరిశీలించవచ్చండి. అయోధ్యలో ఏ బాలుడు కూడా మరణించేవాడు కాదంట. ఎవరైనా పొరపాటున మరణించారనుకోండి వచ్చి రాజుని నిలదీసేవారనమాట. మీ రాజ్యంలో ఏదో తప్పు చేస్తున్నారు మీరు, శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా మీరు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు, అందుకని ఇలా నా పిల్లోడు చనిపోయాడని క్వశ్చన్ చేసేవారంట. మనం చూసాము ఒక బ్రాహ్మణుడి యొక్క బాలుడు చనిపోయాడని కృష్ణుణ్ణి వెళ్ళి అడిగారనమాట. ఏ కృష్ణ, అసలు నువ్వు దేవాది దేవుడు ద్వారకాధీశ్ అని మిమ్మల్ని పిలవడం చూస్తుంటాను, నా పిల్లోడు ఎలా చనిపోయాడు అంటే రాజుని అలా నిలదీసేవారు అనమాట. రాజ్యంలో ఈ చిన్న పిల్లోడు కూడా చనిపోయేవాడు కాదు. కానీ ఎవ్వరు కూడా అంటే మనం చూసినట్టయితే విడోస్ అంటారు కదా, అంటే భర్తని కోల్పోవడం అనేది ఉండదు. మీరు ఒక సందేహం రావచ్చు, ప్రభు మళ్ళా కౌసల్యమాత, సుమిత్ర, దశరథ మహారాజు చనిపోయినప్పుడు వారు విడోలుగా మారిపోయారు కదా అని మీకు సందేహం అనేది రావచ్చు. మనం కనుక చూసినట్లయితే ఒక్క నిమిషం, మనం కనుక చూసినట్టయితే అంటే విడోస్ అని చెప్పడానికి అర్థం మన శాస్త్రంలో ఏం చెప్పిందంటే వారు ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ లేనప్పుడు వారిని విడో అంటారు. అంటే ఇన్ కేస్ భర్త చనిపోయినప్పుడు కొడుకున్నారనుకోండి వారిని విడో అన్నారంట. ఎందుకంటే కొడుకు యొక్క సంరక్షణలో వారు ఉన్నారు. అలా మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ రాజ్యంలో ఎలాంటి బాధలు లేవండి. కానీ దశధర్మరాజుకి చిన్న బాధ, అదేంటంటే నాకు అన్ని ఉన్నాయి కానీ సంతానం లేదు అని తనకి బాధ. మనం చూసినట్టయితే మొదటి భార్య కౌసల్యమాత, కౌసల్య కౌశల్ కౌశల దేశం నుంచి తను రావడం జరిగింది. తనతోటి అంటే వాయోక జీవితం గడుపుతున్నప్పటికీ కూడా సంతానం లేదని తను సుమిత్రని వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. తను మగధ రాజ్యాన్ని నుంచి రావడం జరిగింది. తర్వాత మనకు తెలుసు కైకేయిని వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత తనకి మొత్తం దశరథ మహారాజుకి ఎంతమంది భార్యలు ఉన్నారు అని మనం పరిశీలించినట్టయితే మనకి చెప్పారు 353 భార్యలు ఉన్నారండి. ముగ్గురు భార్యలు, ముఖ్యమైన భార్యలు ముగ్గురు ఉన్నారు. కానీ 350 భార్యల్ని ఎందుకు వివాహం చేసుకున్నారు అని మనం పరిశీలించినట్టయితే మనం ఒక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. పరశురాముడు మొత్తం ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ అందరినీ రాజుల్ని తను సంహరించే ప్రయత్నంలో తనకి 2 కండిషన్స్ పెట్టుకున్నారండి. ఏమని అంటే ఎవరైతే నేను వెళ్ళే సమయానికి వివాహం చేసుకుంటున్నారనుకోండి, అలాగే శృంగారంలో తన భార్యతోటి తను సమయం గడుపుతున్న సందర్భంలో నేను తనని చంపను, తనని సంహరించను అని ఇలా ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నారు. ఆ విషయం తెలిసిన మన దశరథ మహారాజు తను వచ్చే సమయానికి వివాహం చేసుకునేవాడు అని చెప్పారనమాట. అందుకని 300 మంది భార్యలు ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ మనము యాక్చువల్ రామాయణం చూస్తే అతి ముఖ్యమైన శ్లోకం
అద్భుతమైన శ్లోకం. దీని గురించి తర్వాత కూడా వివరించే ప్రయత్నం చేశాను. అది ఎవరు పలికారు అంటే సుమిత్రాదేవి పలికారండి. అద్భుతమైన శ్లోకం. ఎందుకు అంటే రామచంద్రమూర్తి సీత సమేతంగా తను అరణ్యానికి వెళ్తున్న సందర్భంలో లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచి చెప్పిందనమాట. ఏమని అంటే, ఇవాళటి నుంచి నేను నీ తల్లిని కాదు, దశరథ మహారాజు నీ తండ్రి కాదు, నీ తల్లి తండ్రులు ఎవరు అంటే సీతాదేవి, రామచంద్రమూర్తి. రామచంద్రమూర్తిని సీతాదేవిని అలా చూసుకో అని తల్లి ప్రేరేపించి పంపించిందండి. అంటే తన సొంత కొడుకు కానప్పటికీ కూడా అంత ప్రేమ, రాముడు అంటే అంత ప్రేమ. మనం ముఖ్యంగా అంటే ఒక కుటుంబంలో ఎలా ఉండాలి, అన్నతమ్ములతోటి ఎలా ఉండాలి, అక్క చెల్లెలతోటి ఎలా ఉండాలి, మనము తెలుసుకోవాలంటే అన్నయ్యని చూడాలండి. అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనం ఆస్తుల గురించి కొట్లాడే స్థితికి ఎందుకు వచ్చామంటే ఈ రామాయణంలో ఉన్న ముఖ్య విషయాన్ని మనం పక్కన పెట్టేశాం కాబట్టి అలా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, సుమిత్రాదేవి తన సొంత కొడుకుని ఆహార నిద్ర మానేసి నువ్వు రామచంద్రమూర్తిని చూసుకొని తల్లిదండ్రులని అలా చెప్పి పంపించిందండి. దాని గురించి ఇంకా చక్కగా వివరించే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం దీని గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు చర్చించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నేను ఇంకోటి చెప్పాను, ముఖ్యమైన భార్యలు అని చెప్పాను. యాక్చువల్గా భార్య అన్న పదానికి అర్థం చూస్తే ఎవరైతే అంటే కుటుంబ బాధ్యతని భరిస్తారో వారిని భార్య అంటారు. అంటే కుటుంబ బాధ్యతని వారు తీసుకున్నప్పుడు వారి భార్యగా వారు ఆ స్థానాన్ని పొందుతారని కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఇంత చక్కటి రాజ్యంలో ఇంత చక్కటి రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్న దశరథ మహారాజ్కి చిన్న కొద్దిగా తనకి బాధ అండి. ఎందుకంటే తనకి సంతానం లేదు. అంటే సంతానం లేదా అంటే కొడుకులు లేరు అని తనకి కొద్దిగా దుఃఖం అనమాట, కొద్దిగా బాధ. మనం చూసినట్టయితే తనకి శాంతన అని తనకి కుమార్తె ఉండే, కానీ తన ఒక మిత్రుడికి అంగరాజ్యంలో తను ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట, దత్తతగా ఇవ్వడం జరిగింది. తన పేరు రోమపాద. తనకి ఆ రాజ్యంలో కరువు కాటకాలు రావడం జరిగింది. ఇవన్నీ మనకు తెలుసండి. తర్వాత ఋష్యశృంగాన్ని తీసుకొచ్చినట్టయితే నీ కరువు కాటకాలు వెళ్ళిపోతాయని చెప్పడం జరిగింది. ఋష్యశృంగ గనక యజ్ఞం చేశారనుకోండి, పుత్రకామేష్టి యజ్ఞం గనక చేశారనుకోండి, తప్పకుండా పుత్రులు పుడతారు అని చెప్పడం తోటి చాలా ప్రయత్నించి తనని తీసుకురావడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఋష్యశృంగ ఎవరు అంటే తను పర్ఫెక్ట్ బ్రహ్మచారి అని చెప్పొచ్చు అండి. అంటే తనకంటే ఎక్కువ బ్రహ్మచార్యాన్ని పాటించిన వ్యక్తి ఎవరు లేరు అని చెప్పవచ్చు. ఋష్యశృంగ అని పేరు ఎందుకు రావడం జరిగిందంటే ఋషి యొక్క సంతానం కాబట్టి దానికి ఋష్యశృంగ అని పేరు రావడం జరిగింది. తన్ని తీసుకురావడం అంత సాధ్యం కాదండి. ఎందుకు అంటే ఋష్యశృంగని ఒకనొక సందర్భంలో ఒక దేవకన్య వచ్చి తన తపోభంగాన్ని అంటే తపోని భంగం చేయడం జరిగింది. దాంతో తన ఆగ్రహం వేసి తన కొడుకుని ఎలా పెంచారంటే స్త్రీ అంటే ఎవరో తెలియదండి తనకి. అంటే స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా తను పెంచాడు. తన రాజ్యం అంటే తన ఉన్న అడవి ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కన కూడా ఎవరు స్త్రీలు లేకుండా కూడా తను చూసుకొని ఎలా పెంచారు. కానీ అంగరాజ్యంలో ఒక అంటే ఒక ఎవరైతే తను నృత్యం చేస్తుంటుందో తను చెప్పారనమాట, నేను తీసుకొస్తా అని తన బాధ్యత వహించి తీసుకురావడం జరిగింది. తను గనక పుత్రకామిష్టి యజ్ఞం చేస్తే తప్పకుండా నీకు సంతానం కలుగుతుందని చెప్పడం తోటి అలా తీసుకురావడం జరిగింది. తనకి పాదానికి కొన్ని చిహ్నాలు ఉంటాయండి. తను పాదం పెట్టడం తోటే వర్షం పట్టదంట. అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత గొప్ప బ్రహ్మచారియో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. తను పుత్రకామిష్టి యజ్ఞం చేయడం తోటి యజ్ఞ పురుష బయటికి రావడం, మన బంగారు పాత్రలో పాయసం ఇవ్వడం, ఈ మొత్తం వృత్తాంతం మనకు తెలుసా అండి. అది ఎలా విభజించాడో, సగం వచ్చేసి కౌసల్యమాతకి ఇవ్వడం, ఆ మిగిలిన ఉన్న సగాన్ని ఇంకొద్దిగా అంటే 1/4 పోర్షన్ ని సుమిత్రకి ఇవ్వడం, ఇంకా మిగిలిన దాన్ని 1/8 పోర్షన్ అంటే 1/8 పోర్షన్ ని మన కైకేయికి ఇవ్వడం, మిగతా ఇంత మిగిలినది మళ్ళా సుమిత్రకి ఇవ్వడం తోటి సుమిత్రకి 2 కవలలు పుట్టడం, ఇవన్నీ మనకు తెలుసండి ఎలా పుట్టారో అని. ఇందులో ఉన్న సూక్ష్మ విషయాన్ని మనము వాళ్ళు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం చెప్పాను కదా, రాముడు అంటే సూర్యవంశంలో జన్మించడం ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలుసు. కానీ మనం అందులో ఏం విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలో దాని గురించి ప్రయత్నిద్దాం. ఈ వాల్మీకి రామాయణం కానీ మనం ఏ రామాయణం కనుక తీసుకున్నట్టయితే 2 కోణంలో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఒక కోణం ఏంటంటే అండి, మనం కోకిల రూపంలో ఈ శ్లోకాలు వినడం, అద్భుతంగా రామాయణం వినడం, సింహ రూపంలో కూడా మనము ఆచార్యులు చెప్పడం జరిగింది. సింహం అంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న సూక్ష్మ రహస్యాల్ని మనం తెలుసుకునే విధంగా మనం ప్రయత్నించాలి. అంటే ఫిలాసఫికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటారు, అలాగే స్టోరీ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే చక్కగా ఆనందంగా మన స్టోరీస్ వినడం, అలాగే ఫిలాసఫీ అంటే తత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన విషయం జరిగిందండి, మీరు విన్నారో తెలియదు కానీ దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
ఇక్కడ మనకి రాముడు పుట్టడం జరిగింది, అలాగే భరతుడు పుట్టడం జరిగింది, దాని తర్వాత లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు పుట్టడం జరిగింది. ఇలా నలుగురు మనకి పుట్టడం జరిగింది. కానీ మనం ఎప్పుడైనా ఇలా పిలిచామండి, రాముడు భరతుడు లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు పిలిచామా, లేదా రాము లక్ష్మణ్ భరత శత్రుఘ్నుని పిలిచామా? ఎలా పిలిచామండి మనం? రామ లక్ష్మణ అని అంటాం ప్రభు, ఎప్పుడు రామ భరత భరత శత్రుఘ్న అని మనం పిలవడం చూస్తుంటాం. ఎందుకు అలా పిలిచారో దాని గురించి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇందులో ఈ తత్వాన్ని మనం పట్టుకున్నట్టయితే మన జీవితం ఆనందంగా మారిపోతుందండి. ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి పుట్టడం జరిగింది, అక్కడ అందరు ఇలా పుట్టడం జరిగింది, ఎవరి ప్యాలెస్ లో వారు ఉండడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడు చూసినా ఏడుస్తున్నారండి పిల్లలు. రాముడు ఏడుస్తున్నాడు, అక్కడ భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఏడుస్తున్నాడు, అక్కడ భరతుడు ఏడవడం జరుగుతుంది, లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు కూడా ఏడవడం జరుగుతుంది. అలా తను ముఖ్యంగా ఇక్కడ సుమిత్రాదేవికి ఇద్దరు పుత్రులు, ఇద్దరు ఏడవడంతో తను ఆ బాధని భరించలేక తను ఎందుకు ఇంత అంటే ఆపకుంటే ఏడుస్తున్నారు పిల్లలు అని ఏం చేసింది, కౌసల్య మాత ప్యాలెస్ కి వెళ్ళినట్టయితే రామచంద్రమూర్తి ఏడుస్తున్నారు లేదా అని వెళ్ళి చూడడానికి ఇద్దరు పిల్లల్ని పట్టుకొని వెళ్ళిందండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఇద్దరు పిల్లల్ని పట్టుకొని కష్టకరం కదా, అక్కడ లక్ష్మణుని పెట్టింది. పెట్టగానే ఇద్దరు ఏడు పాపేశారండి. రాముడు ఏడు పాపేశాడు, ఇక్కడ లక్ష్మణుడు కూడా ఏడు పాపేయడం జరిగింది. నేను ఆశ్చర్యపోయింది, ఇద్దరు ఆడుకుంటారు మంచిగా పక్క నుండి. అరే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని, సరే నేను కైకేయి దగ్గరికి వెళ్ళి భరతుడు ఎలా ఉన్నారో అని చూద్దామని ఇక్కడ శత్రుఘ్ని చూసి భరతుని దగ్గరికి వెళ్ళింది. వెళ్ళగానే భరతుడు కూడా వేడుస్తున్నాడు, ఇక్కడ శత్రుఘ్నుడు వేడుస్తున్నాడు. ఆ పిల్లోని అక్కడ పెట్టగానే ఏడు పాపేశారండి. అలా ఎందుకు ఏడు పాపేశారు దాని గురించి ఆ రహస్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దేవాదేవుడు వచ్చినప్పుడు ధర్మ సంస్థాపన చేయడానికి రావడం అనేది జరుగుతుందని మనకు తెలుసు. ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి వచ్చేసి ధర్మం. రామచంద్రమూర్తి పేరు తీసుకోగానే మనకు ధర్మం గుర్తొస్తుందండి. అంటే రామచంద్రమూర్తికి రాజ్యం కావాలా, ధర్మం కావాలా? ధర్మం కావాలి. ఓకే, మనకి అంటే ఇంక ఏ విషయంలో చూసుకున్నా ఏమి కావాలి అంటే ధర్మాన్ని పట్టుకునే వ్యక్తి ఎవరు అంటే రామచంద్రమూర్తి అని చెప్పవచ్చు అనమాట. లక్ష్మణుడు దేన్ని ప్రతినిధిస్తారు అంటే అర్థ, అలాగే శత్రుఘ్నుడేమో కామ, భరతుడేమో మోక్ష. ఇప్పుడు ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు అంటే అర్థ కామ ఒకటే చోటు ఉన్నప్పుడు ఏడ్చారండి. ఎలా అంటే మనకి కొన్ని కామాలు అంటే కొన్ని కోరికలు రావడం జరుగుతుంది. కోరికలు రావడం తోటి మనం ఏం చేస్తాం, డబ్బు సంపాదించాలని సంపాదిస్తాం. అలా డబ్బులు సంపాదించి కోరికలు తీర్చే ప్రయత్నంలో మనము ఆనందంగా ఉన్నామా? ఇన్ని ప్రభు, ఎప్పుడు ఆనందం ఉండదు. ఇన్ని రోజుల నుంచి ఈ కామ కోరికల్ని అనుభవిస్తున్నాం కదా, డబ్బులు సంపాదించాలి డబ్బులు సంపాదించాలి, నా కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఇన్ని ప్రయత్నిస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇల్లు కట్టుకుంటే నేను ఆనందంగా ఉంటా, ఇల్లు కట్టుకున్నాం ఆనందం ఉన్నావా అంటే లేదు అని చెప్పవచ్చు అనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే కామకి అర్థ అంటే డబ్బులు జోడించబడుతుందో అప్పుడు మనం ఆనందంగా ఉండం. అందుకని ఈ లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు ఎంత పక్కనున్నా కూడా ఆనందంగా లేరు. కానీ ఈ అర్థ అంటే డబ్బులని ధర్మం వైపు జోడించామనుకోండి, ధర్మ సంస్థాపనకి గనక ఉపయోగించామనుకోండి, మనం నిరంతరంగా ఆనందంగా ఉండవచ్చు. మీరు చూడండి, చాలా సందర్భంలో మనం ఎన్నో సేవలు చేస్తుంటాం, ఇంటికి పిలిచి ఫంక్షన్స్ చేయడం అవన్నీ చేస్తుంటాం. కానీ ఒక అన్నదాన కార్యక్రమంలో రామచంద్రమూర్తి అంటే అభిషేకం సందర్భంలో అన్నదాన కార్యక్రమంలో మీరు వెళ్ళి సేవ చేశారనుకోండి, మీకు ఆనందంగా ఉంటుందా లేదా? ఉంటది ప్రభుజీ. చాలా ఆనందంగా ఉంటది. నేను డబ్బులేమి ఇవ్వలేదు, మీరు ఉచితంగా వచ్చి సేవ చేశారు, కానీ ఆనందంగా ఉంటది. ఎందుకంటే ఈ అర్థ అంటే డబ్బుల్ని మీరు ధర్మం వైపు జోడించారు కాబట్టి ఆనందకరంగా మనము జీవనం అనేది గడపవచ్చు. దీన్ని ప్రతినిధిస్తున్నారు అనమాట ఎవరు, రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడు. అలాగే ఇప్పుడు కామము అలాగే మోక్షం వైపు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ కామని గనక చూసినట్టయితే మనకు కోరికలు ఉంటాయండి. ఆ కోరికలు ఉండడం తప్పులేదు, కోరికలని ధర్మం వైపు మనము మలిచామనుకోండి అద్భుతంగా ఆనందంగా మనము జీవించవచ్చు అనమాట. అలా కాకుండా కామాలని నా సొంత విషయాల వైపు నేను అడుగు పెట్టాను అనుకోండి, అంటే అటువైపు అడుగులు వేశాను అనుకోండి, నాకు దుఃఖానికి దారి తీస్తుంటది. ఉదాహరణకి నాకు కొన్ని కామాలు ఉన్నాయి, అంటే కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయండి. కామం అంటే కోరికలు. నాకు కోరికలు ఉన్నాయి. ఎలా అంటే ఒక పబ్కి వెళ్ళి నేను డాన్స్ ఆడాలని కోరికలు ఉంది. ఆ పబ్కి వెళ్ళి డాన్స్ ఆడాలంటే నాకు డబ్బులు కావాలి. డబ్బులు పెట్టుకొని నేను పబ్కి వెళ్ళి ఆ రంగురంగుల పదార్థాలని తాగి డాన్స్ ఆడి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు తలనొప్పి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, అదే
ఏదైతే కోరికలు ఉన్నాయో, మీకు నృత్యం మీ కోరికలు ఉందనుకోండి, మందిరానికి వెళ్ళండి, కీర్తనల్లో నృత్యం చేయండి, చాలా ఆనందానుభూతిని చెందడం జరుగుతుంది. అలా ఇటువైపు మనం ధర్మం వైపు అడుగులు వేసామనుకోండి, చక్కగా మన జీవితం అంతా ఆనందంగా ఉండడం అనేది చూస్తుంటాం. అది కాకుండా నేను చెప్పాను కదా, రామచంద్రమూర్తి, లక్ష్మణుడు, భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు, వీరందరూ ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు వారు ఏడవడం అనేది జరిగింది. కానీ కలిసినప్పుడు, ఎప్పుడైతే ధర్మతోటి కలవడం జరిగిందో, అంటే రామచంద్రమూర్తి తోటి లక్ష్మణుడు కలిశారో, ఆనందంగా వారి జీవితం గడిపారు. అది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తానండి. ఇప్పుడు అంబరీష్ అని ఒక చాలా ఫోర్డ్ కంపెనీ ఓనర్. తను ఎంతో మంది సంపన్నులు మన భారతదేశంలో, అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తుంటామండి. మనం కూడా ఒక చిన్న ఆశ ఏమని అంటే, డబ్బులు ఉంటే నేను ఆనందంగా ఉండొచ్చు అని మనకి ఇలాంటి కోరికలు రావడం చూస్తుంటాం అనమాట. డబ్బులు ఉంటేనే నేను ఆనందంగా ఉండొచ్చు, డబ్బులు లేవనుకోండి నేను ఆనందంగా ఉండలేను. అందుకని డబ్బులు సంపాదించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎంతో మంది డబ్బులు ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారండి, వారు ఆనందంగా ఉన్నారా? ఉండదు ప్రభు. ఎంత ఎక్కువ డబ్బు ఉంటే అంత ఆనందం ఉండదు వాళ్ళకు. ఎంత ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తుంటామో ఆనందానికి దూరం కావడం అనేది చూస్తుంటాం అనమాట. అలా మనం కూడా ఆనందం వైపు అడుగులు వేయాలంటే, మనం కూడా ఏం చేయాలంటే, ఈ అర్థాన్ని ధర్మం వైపు నడిపించామనుకోండి, మన జీవితం ఆనందంగా మారిపోతుంటది. నేను చెప్పాను కదా, అంబరీష్ అని ఒక డివోటీ, తన ఫోర్డ్ కంపెనీ ఓనర్ అండి. తను చంద్రోదయ టెంపుల్, మాయాపూర్ ఇస్కాన్ చంద్రోదయ టెంపుల్ కట్టడానికి అప్పట్లో 600 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే సగం నేను ఇస్తా అని చెప్పి ముందుకు రావడం జరిగింది. ఆ సగము కాదు, మొత్తం ఇవ్వడానికి కూడా తనకి యోగ్యత ఉంది. కానీ నేను కట్టించాను మొత్తము మందిరం అని, నాకు గర్వం రాకూడదు అని తను సగం మొత్తం దానికి తను స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మిగతా సగం కూడా తను ఒక్కొక్క టెంపుల్కి వెళ్ళి, అంటే అడగడం అనమాట, అంటే దానం అన్నట్టు తను అడగడం జరిగిందనమాట. అలా తను ఇప్పుడు దాని బడ్జెట్ 1200 కోట్లు అయినప్పుడు కూడా నేను సగం ఇస్తా అని చెప్పి ప్రామిస్ చేశానని సగం తను ఇవ్వడం జరిగింది. తను పాశ్చాత్య దేశంలో తను పుట్టినప్పటికీ కూడా తనకు ఒక కోరిక ఏమని అంటే, భారతీయులను పెళ్లి చేసుకోవాలని తను భారతీయులని వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. భార్య భర్తలు ఇద్దరు డబ్బులు ఇవ్వడం కాదండి, వారు స్వయంగా ఆ చంద్రోదయం మందిరం నిర్మించడానికి వారు సహాయ సహకార్యాలు కూడా వారు అందించడం జరుగుతుంది అనమాట. వారు భార్య తను స్వయంగా వచ్చి ఆ మొత్తము టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా అవుతుందో తను చూడడం, ఇంకేమన్నా తను సహాయకులు అందించాలా అని అలా ముందుకు రావడం జరిగింది. అలా అర్థాన్ని కనుక ధర్మం వైపు ఉపయోగించామనుకోండి, అద్భుతంగా మనము జీవితాన్ని మనం గడపవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే చాలా సూక్ష్మ విషయం అండి. దీన్ని గనక మన జీవితంలో తీసుకొచ్చామనుకోండి, తప్పకుండా ఆనందంగా మనం జీవించవచ్చండి. ఎలా అంటే, రామచంద్రమూర్తి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం నేర్పించారంటే, ధర్మం పట్టుకోవాలని నేర్పించారు. మిగతా ముగ్గురు అన్నతమ్ములు, మనకి తమ్ముళ్ళు ఏం నేర్పించారంటే, భక్తి ఎలా చేయాలో నేర్పించారు. ఆ రహస్యాన్ని కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఉన్నాడండి. లక్ష్మణుడు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నారంటే, పరార్థ భావాన్ని మనకి నేర్పించడం జరుగుతుంది. పరార్థ భావం అంటే దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దానికి అంటే ప్రతిరేక పదం ఏదంటే స్వార్థం. అంటే స్వార్థం కాకుండా పరార్థ భావం అంటే స్వార్థం లేకుండా దేవాతి దేవుడికి సేవ చేయడం. అలా సేవ చేసిన లక్ష్మణుడు ఎన్ని శారీరక ఇబ్బందులు పడినప్పటికీ కూడా తన ఆనందంగా తన జీవనాన్ని గడపడం జరిగింది. భరతుడి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. భరతుడు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నారంటే, పరతంత్ర భావ. అంటే దేవాతి దేవుడికి స్వయంగా సేవ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా దేవాతి దేవుడు ఇచ్చిన ఆదేశాలని, దేవాతి దేవుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని తను కట్టుబడి ఉండి, తను రాజ్యాన్ని పరిపాలించే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ కూడా తను రామరాజ్యం, తన చెప్పులు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ సింహాసనం పైన పెట్టి రామరాజ్యంగా తను పరిపాలించడం జరిగింది. ఇక్కడ 2 విషయాలు మనం పరిశీలించాలండి. ఒకటేమో వాణి సేవ, ఇంకోటేమో వపు సేవ. వపు సేవ అంటే శారీరకంగా సేవ చేయడం లక్ష్మణుడు చేశారు. అలాగే భరతుడేమో వాణి సేవ, అంటే రాముడు చెప్పిన మాటలకి కట్టుబడి ఉండి తను సేవ చేయడం అనేది జరిగింది. ఏ సేవ గొప్పదో దాని గురించి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ శత్రుఘ్నుడు ఏం సేవ చేశారు అంటే, భాగవత సేవ భావలో తను మనకి నేర్పించడం జరిగింది. భాగవత సేవ భావం అంటే, ఎవరైతే దేవాతి దేవుడి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్న వ్యక్తికి సహాయం చేయడం అనమాట. శత్రుఘ్నుడికి యాక్చువల్ మనం ఎక్కువ వినమండి, అయినా కూడా
రామచంద్రమూర్తి చాలా ఇష్టపడే వ్యక్తులు ఎవరు అంటే శత్రుఘ్నుడు అండి. ఎందుకు అంటే భరతుడు నేను చెప్పిన విషయాలు భరతుడు పాటిస్తుంటే భరతుడికి సహాయపడ్డరు అని తను చాలా ఇష్టపడేవాడనమాట. ఎవరు? రామచంద్రమూర్తి. మనం కూడా దేవాతి దేవుడికి సేవలో నిమగ్నమైన వ్యక్తికి మనం సేవను అందించామనుకోండి, దేవాతి దేవుడు చాలా ప్రీతి చెందుతారు అని ఆ విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇందులో ఈ సేవలో టాప్ మోస్ట్ అంటే అన్ని సేవలు ముఖ్యమైనవండి. కానీ టాప్ మోస్ట్ మనకేం చెప్పారు? ఎవరు చెప్పారు అంటే శత్రుఘ్నుడు చేసిన సేవ చాలా అని చెప్పారనమాట. చాలా ముఖ్యమైనదని మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇలా మనం సేవ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు కూడా సేవ చేశారనుకోండి, "అరే! అద్భుతంగా సేవ చేస్తున్నారు మాతాజీ. అసలు ఎంత అద్భుతంగా సేవ చేస్తున్నారని" ఎవరు కీర్తించరండి. ముఖ్యంగా మీరు భక్తి చేస్తున్నారనుకోండి, పక్కింటి వాళ్ళు, పొరుగింటి వాళ్ళొచ్చి చెప్తారు. అక్క తను మొన్నటి వరకి బాగానే ఉండే అక్క ఇవాళ ఏదో బొట్టు పెట్టుకుందక్క, ఏదో బ్యాగ్ పట్టుకుందక్క, అసలు మనతో మాట్లాడట్లేదు, మన విషయాల గురించి చర్చించట్లేదు" అని పక్కింటి వాళ్ళు, పొరుగింటి వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. కొంతమంది ఏమని చెప్తుంటారంటే వారు ఇస్కాన్ సంస్థలో చేరాలంట. ఇస్కాన్ సంస్థలో అన్ని డబ్బులు తీసుకొని పాశ్చాత్య దేశానికి పంపించేస్తుంటారంట అని ఇలాంటి వినికిడుకుల్లా మనం వినడం చూస్తుంటాం. ఎప్పుడైతే మనం సర్వీస్ చేసామనుకోండి నిందలు రావడం చూస్తుంటాం. అది ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు అంటే భరతుడి నుంచి మనం చూసి చాలా చక్కటి విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఈ భరతుడు నేను చెప్పాను కదా! భరతుడు మోక్షానికి మనకు ప్రతినిధిస్తుంటారని చెప్పడం జరిగింది. మనం కూడా ఇప్పుడు భరతుడు మోక్షం కదా అని మనకు చాలా మంది మోక్షం రావాలంటే వారు ఒక అపోహ ఉంటది. ఏమనంటే అన్ని త్యజించాలి. అన్ని త్యజించి నేను అడవికి వెళ్ళిపోయి ఉండాలి అని. కానీ భరతుడు అన్ని త్యజించి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి ఉండలేదండి. రాముడు చెప్పిన వాణి సేవకి కట్టుబడి ఉండి తను రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు. మనం కూడా మోక్షం వైపు అడుగులు వేయాలి అంటే నేను భార్య పిల్లల్ని వదిలిపెట్టాలి. ఈ అంటే ఉన్న సంపదని నేను వదిలిపెట్టాలి. నాకు ఇల్లులు వదిలిపెట్టేసి నేను అడవిలోకి వెళ్ళాలి. ఇది కాదండి మోక్షం. నాది అన్న భావాన్ని వదిలిపెట్టాలండి. నాది అన్న భావం. ఇప్పుడు మనం చూసామనుకోండి, ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తాను. ఇంతకుముందు కూడా క్రితం కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏందంటే, మీరు రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆఫీస్‌కి వెళ్ళండి. అక్కడ పేర్లు మారుతుంటాయన్నమాట. ఇవాళనేమో రఘునాథ్‌పురి దాస్ ప్రభు ల్యాండ్ ఇది. తర్వాత పాశం లక్ష్మిది. తర్వాత దేవలక్ష్మి మాతది, రాజేశ్వర ప్రభుది. ఇలా పేర్లు మారుతుంటాయి కానీ, ఆ ల్యాండ్ మాత్రం అక్కడనే ఉంటదండి. అలా ఈ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మనం గ్రహించాలి. అంటే ఇది నాది కాదు అన్న భావనలో ఉండాలి. మనకందరికీ కోరికేందంటే, ఈ జీవితమే అశాశ్వతమైన జీవితం. ఈ జీవితంలో అశాశ్వతమైన జీవితంలో నా కోరికలు ఎటువంటివంటే శాశ్వతమైనవి నాకు కావాలి. సొంత ఇల్లు కావాలి, సొంత కారు కావాలి. ఇలాంటి కోరికలు మనకి రావడం అనేది చూస్తుంటాం. ఇలా ఎంతో మందండి వారి కోరికలు ఏమని మనం అడిగామనుకోండి, వారు చెప్తారు 5 డిజిట్ సాలరీ ఉండాలి. అంటే 1,00,000 పైన సాలరీ ఉండాలి. ఒక డూప్లెక్స్ ఇల్లు ఉండాలి. ఒక కార్ ఉండాలి. అరే! ఇవన్నీ అశాశ్వతం అంటే ఇవన్నీ శాశ్వతమైనవి నువ్వు భావిస్తున్నావు. కానీ క్రితం కూడా అది అనుభవించిన వ్యక్తులు వారు శాశ్వతంగా ఆనందంగా లేరు కదా! అన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అలా అని నేను అన్నీ త్యజించమని చెప్పట్లేదండి. కానీ మన భావం ఎలా ఉండాలంటే దేవాతి దేవుడు నాకు ఈ భార్యనివ్వడం జరిగింది. దేవాతి దేవుడు ఈ సంపదని నాకివ్వడం జరిగింది. ఇది నాది కాదు. దేవాతి దేవుడు నాకివ్వడం జరిగింది. నేను ఆ సేవ చేసి వెళ్ళిపోయే వ్యక్తిని, ఆ సేవని నేను తప్పకుండా చేసే ప్రయత్నం చేస్తా అని ఆ ధర్మాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. మనకి 2 ధర్మాలున్నాయండి. అంటే స్వధర్మ, సనాతన ధర్మ. స్వధర్మ అంటేనేమో భార్య, పిల్లల్ని, బంధుమిత్రులని వీరందరిని చూసుకునేది స్వధర్మ కిందికి రావడం చూస్తుంటాం. సనాతన ధర్మ అంటే ఇలా భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ చక్కగా దేవాతి దేవుడి విషయాల గురించి చర్చించడం ఇవన్నీ సనాతన ధర్మ కిందకి రావడం జరుగుతది. మనకి ఒక గొప్ప ఆచార్యులు ఒక విషయం చెప్పారండి. మనకి 24 గంటల్ని 3 విధాలుగా విభజించాలి. మనకొచ్చిన ఏ విషయమైనా కూడా 3 విధాలుగా విభజించాలంట. అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి 24 గంటలున్నాయండి. 3 3 విభాలుగా విభజించినప్పుడు అది 8 గంటలు అవుతది. 8 గంటలు నిద్రపోవాలి. అంటే కాలకృత్యాలకి మనము ఉపయోగించాలంట. అంటే 8 గంటల్లో మనం పడుకోవడము, కాలకృత్యాలకి అలా ఉపయోగించాలి. మిగతా 8 గంటలు మనము అంటే స్వధర్మ చేయడానికి అంటే భార్య పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి, మనం పని చేయడం ఇలాంటి విషయాలకి ఉపయోగించాలి. మిగతా 8 గంటలు మనం సనాతన ధర్మం వైపు అంటే ఈ ధర్మం గురించి తెలుసుకోవడం, వేదాల గురించి తెలుసుకోవడం, వేదం యొక్క సారాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం వైపు మనం అడుగులు వేసే విధంగా ప్రయత్నించాలి. అలా చేస్తున్నామా అంటే అట్లా చేయట్లేదు. మనము ఒక్క అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా అండి.
10,000 శాలరీ ఉంది అనుకోండి, మనం ఏమనుకుంటాం అంటే 20,000 శాలరీ అయితే నేను ఆనందంగా ఉంటా. 20,000 అయినప్పుడేమో 30,000 ఉంటే ఆనందంగా ఉంటా. అలా 40,000, లక్ష కదండి. మీరు ఆనందంగా ఉండాలి అనుకుంటే ఆ డబ్బుల్లో ఆనందం ఉండదండి అని గ్రహించే ఒక తత్వాన్ని పట్టుకున్నట్టయితే తప్పకుండా ఆనందంగా ఉంటారు. మనం చూసినట్టయితే చాలా మంది బిజినెస్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే డబ్బులు సంపాదించాలని. డబ్బులు సంపాదించారు కదండీ! అయిపోయేది కదా! ఇంక మరి బిజినెస్ ఆపారా అని మీరు పరిశీలించినట్టయితే ఎప్పుడైనా వీరు బిజినెస్ ఆపేశారండి. అన్నీ ఆపేశారు. దేవాది దేవుడు సేవలో నిమగ్నమయ్యని ఉన్నారని ఎప్పుడైనా విన్నారా అండి మీరెప్పుడైనా? చాలా అరుదుగా మనం వింటుంటాం. కానీ ఒక బిజినెస్ తర్వాత ఇంకో బిజినెస్, ఇంకో బిజినెస్ తర్వాత ఇంకో బిజినెస్ రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ స్టేట్, తర్వాత రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ కంట్రీ, రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ వరల్డ్, ఇలాంటి కోరికలు వస్తూనే ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయని మనం గ్రహించాలి. ఎటువైపు కాదు ఆనందం. మనము ఈ భరతుడు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నారంటే దేవాది దేవుడు ఇచ్చిన వాణి సేవ. అంటే దేవాది దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారండి? భగవద్గీత ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ భగవద్గీతను మనం గనక చదివి మనం ఒక జీవితాన్ని మనం ఉండాలి, జీవితంలో ఎలా మనం జీవించాలన్న విషయాన్ని తెలుసుకొని అలా జీవించే ప్రయత్నం చేయాలి. అలా చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది మిమ్మల్ని నిందిస్తుంటారండి. ఎలా అంటే భార్య పిల్లలకి నీకు సంబంధం లేదా? భార్య పిల్లల్ని చూసుకునే బాధ్యత లేదా? వారి సుఖభోగాలు చూసుకునే బాధ్యత లేదా? అని ఇలా మనల్ని తిట్టే వ్యక్తులు చాలా మంది ఉంటారు. మీరు క్లాస్ వింటున్నా కూడా క్లాస్ అయినా నీకు పొద్దుముక్కల క్లాస్ అయినా నాకు వంట వండి పెట్టవా అని భర్తలు మిమ్మల్ని తిట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అలా నిందలు అనేది రావడం సహజమండి. అంటే మీరు భక్తి మార్గంలో ముందుకు వెళ్తుంటే ఎవరైనా నిందించారనుకోండి, మీరు సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నారని గ్రహించండి. ఎందుకో నేను ఈ రహస్యాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. ఇప్పుడు భరతుడు తను ఏనాడైనా అనుకున్నారండి నేను రాజ్యం పరిపాలించాలని? లేదు. అనుకోలేదు. ఊహలో కూడా అనుకోలేదండి. నేను రాజ్యం పరిపాలించాలని ఊహలో కూడా అనుకోలేదు. తను అంటే తను వేరే ఇంటికి వెళ్ళి రాగానే తన తల్లి చెప్పగానే తన తల్లి ముఖం చూడాలనుకోలేదండి. ఎందుకంటే నా గురించి రామచంద్రమూర్తిని అడవికి పంపించావమ్మా అని ఎంత ఏడ్చారండి, అంత ఏడ్చారండి. తర్వాత తన గురువైన విశ్వామిత్రుడు కూడా తను అనుమానించారు. ఏమని అంటే నిన్న రాజ్యం గురించి ఇలా చేశారని. రాజ్య ప్రజలు అనుమానించారండి. రాజ్య ప్రజల్ని తీసుకొని విశ్వామిత్రుడిని తీసుకొని అందరి తల్లిని తీసుకొని రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నేను రాముని తప్పకుండా తీసుకొస్తా అని మీకు ఎప్పుడైనా వీలైతే నాకు కూడా ఎప్పుడైనా సమయం ఉంటే ఈ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తానండి. వరల్డ్ బెస్ట్ కన్వర్జేషన్స్ అంటే ఇద్దరు సంభాషించిన బెస్ట్ కన్వర్జేషన్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందా అంటే మనం ఇద్దరు సంభాషణ అండి. అది రామచంద్రమూర్తి భరతుడు సంపాదించిన అంటే సమావేశం అని మనం అనుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే భరతుడు చెప్తాడండి, శాస్త్రంలో ఇలా చెప్పారు, నువ్వు ఇది చెయ్యి అన్నా అని ఎన్ని ప్రూఫ్స్ ఇస్తారంటే నువ్వు వచ్చి రాజ్యాన్ని పరిపాలించని. అది మాట్లాడినంతసేపు మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అద్భుతంగా చెప్పాడు భరతుడు. ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు, తప్పకుండా రాముడు వచ్చి పరిపాలిస్తారు అని ఇలా అనుకుంటారు. కానీ రాముడు మాట్లాడతారండి, ధర్మం అంటే ఇది తమ్ముడు, మనం అనుకున్నది కాదు తమ్ముడు అని అప్పుడు మాట్లాడతారు. అసలు ఆ కన్వర్జేషన్ వినాలండి, ఆ సంభాషణ మనం వినాలి. మన జీవితం తరించిపోవాలి అంటే అలాంటి అంటే వారిద్దరు చర్చించిన విషయాలు మనం వినాలండి. అది వినడం కాదు. ఇప్పుడు మనం చాలా మంది ఒక తప్పు చేస్తుంటామండి. అదేంటి అంటే ఇప్పుడు రావణాసునికి ఎన్ని తెలుసో రామచంద్రమూర్తికి అంతా తెలుసు, అన్ని తెలుసండి. ఇద్దరికి తెలుసండి, తెలియదని కాదు. అంటే ధర్మం ఎలా ఉండాలి, వేదాలు ఎలా చెప్పాయి అన్నీ తెలుసండి. కానీ రామచంద్రమూర్తి పాటించారు. రావణాసుడు తన వ్యక్తిగతంగా అంటే నేను సుఖభోగాలు ఎలా అనుభవించాలని దాన్ని ఉద్దేశించి తన జీవితాన్ని గడపడం జరిగింది. అలా మనం వినడం ముఖ్యం కాదండి, మనం విని మన జీవితంలో ఆచరించమా లేదా అన్నది ముఖ్యం. అలా అటువంటి వైపు మనం అడుగులు వేసినట్టయితే తప్పకుండా మనం ధర్మాన్ని పట్టుకున్నట్టు మనం అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ భరతుడు అక్కడ విశ్వామిత్రుడిని తీసుకొని అలాగే రాజ్య ప్రజల్ని తీసుకొని తల్లిని తీసుకొని అందరిని తీసుకొని గురువుల్ని అందరిని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సస్యమిరా ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు ఒక ఆఖరిన వజ్రాస్త్రం అంటారు కదా, అలా ఒక అస్త్రాన్ని వాడారు. ఏమని అంటే అన్న నువ్వు వచ్చి రాజ్యాన్ని పరిపాలించకపోతే, నువ్వు చెప్పినవన్నీ కరెక్ట్ ఉండొచ్చు, కానీ నువ్వు వచ్చి రాజ్యాన్ని పరిపాలించకపోతే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను, ఇక్కడనే నేను శరీరాన్ని వదిలేస్తాను అని చెప్పారనమాట. అంటే నిరాహార దీక్ష అంటారు కదా, అలా నేను చేసేస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఏం చెప్పారంటే సరే నేనే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాను, నీ రాజ్యం నాకు ఇచ్చేయని చెప్తారు అనమాట. రాజ్యాన్ని ఇవ్వగానే
భరతుడు ఎంత ఆనందపడతాడంటే అంత ఆనందపడతారు. అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఏమని చెప్తారంటే, ఇది నా రాజ్యం, నీకు ఆదేశిస్తున్నా ఏమని అంటే, ఈ రాజ్యాన్ని నా రాజ్యంగా నువ్వు పరిపాలించు అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పుడు భరతుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. అంటే రామచంద్రమూర్తి యొక్క ధర్మం ఎటువంటిదో మీరు ఒక్కసారి పరిశీలించండి. రామచంద్రమూర్తి ఏనాడు ఆశించలేదు, అంటే నాకు ఈ రాజ్యం కావాలని ఏనాడు ఆశించలేదు. మీరు కృష్ణుడు కూడా చూడండి, కృష్ణుడు కంసుని ఓడించిన తర్వాత కావాలంటే తన రాజ్యాన్ని తను పరిపాలించవచ్చు, కానీ రాజ్యం ఎప్పుడు పరిపాలించలేదు. అలా మనం రామచంద్రమూర్తి కూడా తను ఇప్పుడు ఆ అవతార పరిసమాప్తం అయిపోయిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను వచ్చిన ముఖ్య ఉద్దేశం రావణాసుని చంపాలి, కానీ రామచంద్రమూర్తి అలా చెప్పలేదు. తను చెప్పారు, నేను 11,000 సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాను, ఒక మానవుడు ఒక రాజు ఎలా పరిపాలించాలో అలా పరిపాలిస్తాను అని తను ఆదర్శంగా ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం జరిగింది. ఆ రాజ్యంలో ఎలాంటి బాధలు లేకుండా, ఎలాంటి లోకుట్టు లేకుండా తను రాజ్యాన్ని అలా అద్భుతంగా తను పరిపాలించడం జరిగింది. ఇక్కడ భరతుడు వెళ్ళి రాముని తీసుకువచ్చే సందర్భంలో అక్కడ శబ్దం అవుతుందండి. శబ్దం అవుతుంటే రాముడు చెప్పారు, ఏ లక్ష్మణ వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి శబ్దం వస్తుందో వెళ్ళి చూడు అనగానే చెట్టుపైకి వెక్కి చూశారు. రాజ్యంలో ఉన్న సైన్యాన్ని, రాజ్య ప్రజల్ని అందరిని తీసుకొని వస్తున్నారు భరతుడు అని చాలా కోపగించి రాముడికి వచ్చి ఒక విషయం చెప్పారు. ఏమని అంటే, అన్న లేవన్నా, యుద్ధానికి సిద్ధపడన్నా, భరతుడు మనము అడవిలో ఉన్నా కూడా తనకి ఆనందంగా లేదనుకుంటా, మనల్ని మన పైన యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నారు. భరతుడికి అర్థం కావట్లేదు. మొదటిగా మీ మిమ్మల్ని అంటే మీతోటి యుద్ధం చేయాలంటే నాతోటి యుద్ధం చేయాలి, నేనే అక్కడ ఓడించేస్తాను భరతుణ్ణి అని ఇలా ఆగ్రహంతో మాట్లాడుతున్న లక్ష్మణుని రామచంద్రమూర్తి ఏం చెప్పారంటే, ఏ లక్ష్మణ, ఏ లక్ష్మణ, నీకు రాజ్యం కావాలా చెప్పు, భరతుడికి ఒక్కటే మాట చెప్తా, ఒక్క మాట చెప్పగానే రాజ్యాన్ని మీకు ఇచ్చేస్తారు, నువ్వు పరిపాలించాలంటే వెళ్ళి పరిపాలించుకో అని ఇలా చెప్తారు అనమాట. అంటే భరతుడి పైన ఎంత నమ్మకం చూడండి రామచంద్రమూర్తికి. ఈ విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, భరతుణ్ణి అందరు అనుమానించారండి. ఇక్కడ చూడండి, తల్లి అంటే కౌసల్య మాత కూడా అనుమానించిందండి, గురువు అనుమానించారండి, విశ్వామిత్రుడు అనుమానించారు, రాజ్య ప్రజలు అనుమానించారు, ఆఖరిన లక్ష్మణుడు కూడా అనుమానించారండి. ఏమని అంటే, నీకు రాజ్యం కావాలా అని అనుమానించడం జరిగింది. కానీ ఒక్కరు తనని నమ్మారండి. ఎవరు నమ్మారు? రామచంద్రమూర్తి నమ్మారు. మనం కూడా భక్తి మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నో సేవ కార్యక్రమాలు చేద్దామని సంకల్పించి మనం కూడా సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో మంది నిందిస్తుంటారు. చాలా మంది డివోటీస్ వచ్చి నాకు చెప్తుంటారు అనమాట. ఏమని అంటే, ప్రభుని నువ్వు భక్తి చేద్దామని చక్కగా వెళ్తున్నా ప్రభు, కానీ ఇతను ఇలా చేశారు, తను ఇలా చేశారు. నేను అంటే కొంతమంది చెప్తుంటారు అనమాట, టెంపుల్లో సేవలు అందిస్తున్న డివోటీస్, ప్రభు నేను జాబ్ మానేసా ప్రభు, ఇలా చేస్తే ఎలా ప్రభు, నేను చక్కగా నిస్వార్థంగా నేను సేవలు అందించడానికి రాగానే మీరు ఎందుకు ప్రభు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, అలా మాట్లాడుతున్నారు. నేను వారికి ఒకటే చెప్తా, ఏమని అంటే, నువ్వు ఆ వ్యక్తి గురించి ఇక్కడ వచ్చి సేవ చేస్తున్నావా, దేవాదేవుడు కృష్ణుడు గురించి వచ్చి సేవ చేస్తున్నావా అని అడుగుతా. నువ్వు సేవ చేస్తుంది కృష్ణుడు గురించి, ఆ కృష్ణుడు గురించి సేవ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా వ్యక్తులు అన్న మాటల్ని మీరు పట్టుకోకండి, అది అవసరం లేదు మనకి. నీ యొక్క భావం దేవాదేవుడి సేవ చేయాలంటే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి. నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావా, నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తున్నావా అనేది దేవాదేవుడికి తెలుసు, నీకు తెలుసు, నీ మనసుకు తెలుసు, దేవాదేవుడు తెలుసు. మిగతా వ్యక్తుల్ని పక్కన పెట్టేయండి అని నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. ఎందుకు అంటే, ఇక్కడ భరతుణ్ణి ఎంతమంది అనుమానించినప్పటికీ కూడా భరతుణ్ణి నమ్మిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే రామచంద్రమూర్తి. మనం కూడా మీరు ఎంత నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాస్తవం చెప్తున్నాండి, మీకు నిందలు రావడం తథ్యం, నిందించడం మాత్రం తథ్యం. అలా నిందలు వస్తున్నప్పుడు మీరు మీ ఒక్క భక్తిని ఆపేయకండి. అరే నేను ఇంత అద్భుతంగా భక్తి చేస్తున్నా, నన్ను ఎవరు నమ్మట్లేదు, నన్ను కించపరుస్తున్నారు, అవమానిస్తున్నారు అని మీరు భక్తి మాత్రం ఆపొద్దు. ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారని రామచంద్రమూర్తికి అంటే దేవాదేవుడు కృష్ణుడికి తెలుసు అనమాట, మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారా తప్పు చేస్తున్నారా అని. అలా ఆ ఒక్క కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మనం భక్తి చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ భరతుడు ఎంత అద్భుతంగా తను రాజ్యాన్ని పరిపాలించారంటే అండి, అయోధ్యని తను ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉందండి, చాలా మంది ప్రజలు రావడం తోటి హైదరాబాద్ పెరిగిపోయింది. అలా రాముడు ఎంత అద్భుతంగా పరిపాలించాడు అంటే, తన్ని ఒక సందర్భంలో తన్ని పరీక్షించడానికి ఎంతో మంది ప్రయత్నించారండి. ఏమని అంటే, ఒక ఆసనం వేసేసి, పెద్ద ఆసనం వేసేసి, అన్ని ఆసనాలు వేసేసి తను వెళ్ళి కూర్చో అని చెప్పారనమాట. అంటే సింహాసనం కూడా వేశారు. అంటే రాజుగా అతను వెళ్ళి సింహాసనం పైన కూర్చుంటాడు, ఎక్కడ కూర్చుంటాడా అని. అతను వెళ్ళి సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రణామం చేశాడు.
ఎందుకంటే ఈ సింహాసనం రామచంద్రమూర్తిది అని తన ప్రణామం చేసి వచ్చి తన స్థానానికి వచ్చి కూర్చోవడం జరిగింది. మనం కూడా మన జీవితంలో ఏం నేర్చుకోవాలి భరతుడి నుంచి అంటే, ఇవన్నీ నాకు దేవాతి దేవుడు ఇచ్చాడు అన్న భావన మనకు కూడా ఉండాలండి. ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మనము ఎంచుకొని రాలేదు. మనకున్న ఇల్లు కూడా మనము ఎంచుకొని రాలేదు. మనం ఉంటున్న ఏవైనా మనకి దేవాతి దేవుడు ఇచ్చినవన్న భావంతోటి దేవాతి దేవుడు కృతజ్ఞత చూపెట్టి, దేవాతి దేవుడా ఇవి నువ్వు నాకు ఇచ్చావు, నేను నీకు వీలు అంటే మన స్వధర్మ అయిపోయిన తర్వాత సనాతన ధర్మం అంటే మిగతా అర్థాన్ని మీకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నానని మనం కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. అలా మన జీవితం గనక భరతుడిలాగా గడిపామనుకోండి, నిందలు రావడం సహజం, కానీ దేవాతి దేవుడు కృపకి మనము పాత్రలు కావచ్చు అన్నమాట. అలా భరతుడు తన రాజ్యాన్ని పరిపాలించినప్పటికీ కూడా తన రాజ్యంలో లేని విధంగా, అంటే నా రాజ్యం కాదు అనే విధంగా తను పరిపాలించాడు. మనం కూడా ఈ అంటే కుటుంబ సభ్యుల్లో అందరి బాగోగులు చూసుకుంటూ ఆ బాధ్యత వహించి, ఇది దేవాతి దేవుడు కృష్ణుడు నాకు ఇచ్చారు అని మనం కూడా కృష్ణ వైపు మనసు పెట్టామనుకోండి, మనం కూడా కృష్ణ యొక్క కృపకి మనం పాత్రలు కావచ్చు అని మనం ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చండి. అలా ఇంకొక కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయండి, అవి కూడా చర్చించి మనం ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఎన్ని రోజులైనా కూడా మనం రామరాజ్యం అడగడానికి కారణం ఏంటంటే, ఆఖరిన మీరు రావణాసుని చూడండి, మొత్తం ప్రపంచం అంతా తిరిగి ముల్లోకాలు తిరిగి అందరినీ ఓడించిన రావణాసుడు ఒక్క ప్రాంతాన్ని ఓడించలేకపోయాడండి. అదేంటంటే అయోధ్య. దేవి దేవతలు కూడా కోరుకునేవారు ఏమని అంటే, మేము అయోధ్యలో నివాసం కావాలని కోరుకునేవారు అనమాట. అంటే అంత అంటే ఓడించలేని ప్రాంతం అని చెప్పవచ్చు అనమాట. అలాంటి అయోధ్య, అలాంటి రామరాజ్యం మనకి మరలా రావాలి. రాముడు ఎంత ఆదర్శంగా తను మనకి ఒక మానవుడు ఎలా ఉండాలి, ఇప్పుడు భరతుడు మనకి ఎంత చక్కగా సేవ ఎలా చేయాలి, శత్రుఘ్నుడు అంటే అంటే దేవాతి దేవుడు సేవ చేస్తున్న వ్యక్తికి మనం ఎలా సేవ చేయాలి, లక్ష్మణుడేమో దేవాది దేవుడికి స్వయంగా ఎలా సేవ చేయాలి, ఈ భావాలని మనకి అన్ని చక్కగా చెప్పి వెళ్ళారండి. అంటే దేవాతి దేవుడు ఇప్పుడు రామాయణంని ఎవరిని అడిగామనుకోండి, వారు ఏమని చెప్తారంటే రామాయణం నాకు తెలుసు అని చెప్తుంటారు. ఏంది అంటే చెప్తుంటారు కట్టే కొట్టే తెచ్చే అని ఇలా చిన్నగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటారండి. కానీ ఇలా శ్రవణం చేయొద్దు, మనం గురుముఖంగా శ్రవణం చేయాలి. అందులో ఉన్న తత్వాన్ని పట్టుకొని ఆ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకొని మన జీవితంలో ఆచరించే విధంగా, అడుగులు వేసే విధంగా మనం ప్రయత్నించాలి. కానీ ఇవాళ రేపు సమాజం ఎలా అయిపోయింది అంటే, ఒక అన్న ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఊరి నుంచి ఫోన్ చేశారంట. ఏమని, "తమ్ముడా నేను మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను. మీ ఇంటికి వస్తున్నాను. నన్ను కొద్దిగా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి" అంటే తను ఏం చెప్తున్నారంటే, "అన్న నేను బిజీ ఉన్నా అన్న. నేను ఆఫీస్‌లో చాలా పనులున్నాయి అన్న. నువ్వు రా అన్న క్యాబ్ బుక్ చేసి పంపిస్తా." అంటే ఇలాంటి స్థితికి మనం వెళ్ళిపోయాము. ఎందుకు అంటే అన్న తమ్ముళ్ళ అనుబంధం ఎటువంటిదో మనం పిల్లలకి చెప్పట్లేదు. అండ్ ఇంకోటి, తల్లిదండ్రులు తప్పని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ప్రేరేపిస్తున్నారు. ఏమనంటే సొంత విషయాలు, "అరే ఇది మన సంపద, ఇది నా ఆస్తి" అని చెప్పే విధంగా మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. అలా కాకుండా మనము అందరి కుటుంబ సభ్యులతోటి కలిసి మెలిసి, వారు అంటే ఏవన్నా చిన్న చిన్న విషయాలుంటే మనం సర్దుకుపోయి, మన అన్నదమ్ములు దేవాది దేవుడు నాకిచ్చారు, ఈ జీవితంలో నాకు ఈ తమ్ముళ్ళనిచ్చారు, ఈ అన్ననిచ్చారు అని భావంతోటి మనం కూడా జీవించే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము ఈ బాలకాండలో ముఖ్యంగా రామచంద్రమూర్తి నేర్పించే విషయాల్లో ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, మనం చూసినట్టయితే వశిష్ఠముని, వశిష్ఠముని అందరి అంటే పుత్రుల్ని తీసుకొని దశరథ మహారాజు వశిష్ఠముని దగ్గరికి వెళ్లారు. వెళ్ళిన తర్వాత తను చెప్పారనమాట, "నేను కూడా మీతోటే ఉంటాను. నా పిల్లలకి అన్నీ నేర్పించండి" అని. అప్పుడు వశిష్ఠముని చెప్పారనమాట, "ఇలా కుదరదు మహారాజా, మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ" అని. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వశిష్ఠముని ఏం చేశారంటే 3 సార్లు వారి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి ప్రణామం చేశారంట రామచంద్రమూర్తికి. ఎందుకంటే వచ్చింది ఎవరో కాదు, సాక్షాత్ దేవాతి దేవుడు అని అలా ప్రణామం చేశారు. అలా ప్రణామం చేసిన తర్వాత దేవాది దేవుడు నరలీల అంటే నరుడు ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆ లీల చేయడానికి రావడం జరిగిందని ఆ గురుకులంలో తనకి 64 కళలు నేర్పించడం జరిగిందంట. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, పిల్లల్ని గురుకులకి ఎందుకు పంపియాలి అంటే, అక్కడ ఇప్పుడు మనం చూసామనుకోండి, ఆర్ట్స్‌కి ఒక దగ్గర పంపియడము, ఇంకోటి ఇంకో దగ్గర పంపియడం, డ్రాయింగ్స్‌కి ఒక దగ్గర పంపియడం, డాన్స్‌కి ఒక దగ్గర పంపియడం, ఇలా చదువుకోవడానికి ఇక్కడ పంపియడం, ఆటలు పాటలకు ఒక దగ్గర పంపియడం. కానీ గురుకులం ఎలా ఉండేది అంటే, అన్నీ ఒకే చోట ఒక్కటే వ్యక్తి నేర్పించేవాడండి. అలా నేర్పించినట్టయితే ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప విషయం మనం నేర్చుకోవాలి ఏందంటే, దేవాతి దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా గురువుకి ఎలా సేవ చేశారో అన్న విషయం మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. మనం చూసాం కృష్ణ కూడా
సందీపమునికి ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు కట్టెలు తీసుకురా అంటే వెళ్ళి అడవి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి కట్టెలు తీసుకొని వచ్చారు. అంటే గురువుకి ఎలా సేవ చేయాలి అని విషయం గనక పరిశీలించినట్టయితే రామచంద్రమూర్తి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. రామచంద్రమూర్తికి ముగ్గురు గురువులు ఉన్నారండి. ఎప్పుడు తను చెప్పలేదు ఈ గురువు గొప్ప, ఆ గురువు గొప్ప, ఈ గురువు గొప్ప, ఈ గురువు చెప్పిందే వింటా నేను, ఆ గురువు చెప్పింది వినా అని ఎప్పుడు తను చెప్పలేదు. మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే గురువులు ఏ గురువు వచ్చి మనకి చెప్తున్నప్పుడు కూడా తప్పకుండా అది మనము మన జీవితంలో ఆచరించే విధంగా మనం ప్రయత్నించాలి. గురువు భేదాలు చేయొద్దు అని రామచంద్రమూర్తి మనకు గొప్ప విషయాన్ని నేర్పించి వెళ్ళారండి. ఇప్పుడు వశిష్ఠముని ఒక విశ్వామిత్ర మనం చూసినట్టయితే వారికి చాలా భేదాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. బ్రహ్మర్షి అంటే వారు ఇద్దరు ఒకనొక సందర్భంలో ఇద్దరు పోరాడారు, కొట్లాడారు అని కూడా చెప్పవచ్చు. మనం ఎప్పుడు చెప్పవద్దు అనమాట ఈ గురువు గొప్ప, ఆ గురువు గొప్ప. ఆ పరంపరలో వస్తున్నారా లేదా, 4 పరంపరలో వస్తున్న వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా మనము ఆ గురువు చెప్పిన విషయాన్ని మనము వినే ప్రయత్నం చేయాలి. వారికి మర్యాద అనేది ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవరు ఏది చెప్పినా కూడా మనం వినే ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే విభజించకూడదు, అరే తిను గొప్ప తను గొప్ప అని ఎప్పుడు ఏనాడు కూడా మనం చేయకూడదు అన్న విషయం కూడా రామచంద్రమూర్తి మనకు నేర్పించి వెళ్ళారు. రామచంద్రమూర్తి నుంచి ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరికి ఎలా సేవ చేయాలి, మన జీవనం ఎలా గడపాలి అన్న విషయం గురించి కూడా మనం నేర్పించి వెళ్ళారనమాట. ఎంత అంటే తమ్ముళ్ళు తనకి సేవ చేస్తున్నప్పటికి కూడా తను సేవ చేసేవారు అనమాట. ఆ సేవ ఎలా చేయాలి అన్న విషయం గురించి కూడా మనం దేవాతి దేవుడి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ మాతాజీ మూడో గురువు అడుగుతున్నారు. మూడో గురువు అని చెప్పగలుగుతారండి? రామచంద్రమూర్తికి ఉన్న మూడో గురువు అగస్త్య అగస్త్యం అగస్త్య మహర్షి అంటారు. అలా అతనే కాదండి, అంటే భరద్వాజుని కలవడం, ఎంతో మందిని ఇలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల్ని కలవడం. తను అడవి ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు తను ఒక గొప్ప విషయం చెప్పారనమాట. ఏమని అంటే ఏ లక్ష్మణ, ఇక్కడికి అందరూ వచ్చి వెళ్ళారు కదా, మనం ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్దాం అంటే రామచంద్రమూర్తి అక్కడ అడవిలో వెళ్ళినప్పటికీ కూడా తన యొక్క సాంగత్యాన్ని అందరికి ఇచ్చి అక్కడ గురువులు చెప్తున్న విషయాన్ని తను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేశారనమాట. మన జీవితంలో కూడా అలా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి. అండ్ ఇంకొకటి మనం పట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనము ఏదైతే అంటే గురుతత్వాన్ని నేర్చుకుంటున్నామో ఇవాళ రేపు మేము రీసెంట్ గా నిఖిల్ ప్రభు ఇంట్లో హౌస్ ప్రోగ్రామ్ చేశామండి. ఒక వ్యక్తి అడిగారు, ప్రభు యూట్యూబ్ లో చాలా మంది వస్తున్నారు, తిలకం పెట్టుకుంటున్నారు, కాషాయ వస్త్రం వేసుకుంటున్నారు, ఒక గురువు ఒక విధంగా చెప్తారు, ఇంకో గురువు ఇంకో విధంగా చెప్తారు, నేను ఏది నేర్చుకోవాలి అన్న విషయం గురించి అడిగారు. మనం ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోవాలండి, వారు వస్తున్న పరంపర అంటే శ్రీ సాంప్రదాయ, రుద్ర సాంప్రదాయ, కుమార సాంప్రదాయ, బ్రహ్మ మాధవ గౌడీయ సాంప్రదాయ, ఏ సాంప్రదాయంలో చెప్పిన వ్యక్తి అయినా అథెంటిక్ చెప్తారు, అవి వినే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ ఫ్లేవర్స్ డిఫరెంట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని స్వీటే అండి, ఇప్పుడు కాజు కత్లీ స్వీటే, జామున్ స్వీటే, లడ్డూ స్వీటే, ఇవన్నీ స్వీటేనండి. ఆ స్వీట్ ని మనకి స్వీట్నెస్ ని ఇస్తుంటది, కానీ కొంతమందికి కొన్ని ఫ్లేవర్స్ అనేది ఇష్టం ఉంటది. ఆ ఫ్లేవర్ లో ఉండి అది నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అటు ఇటు జంప్ కూడా చేయొద్దని మనకి చెప్పడం జరిగింది. వారికి మర్యాద ఇవ్వకూడదని మనం చెప్పట్లేదు, తప్పకుండా వారికి మర్యాద ఇవ్వాలి, వారికి తప్పకుండా వారికి ఇచ్చే గౌరవం వారికి ఇవ్వాలి. కానీ మనం మాత్రం ఒకటే అంటే ఏదైతే మార్గంలో వెళ్తున్నో దానికి కట్టుబడి అక్కడి నుంచే వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి. నేను రీసెంట్ గా వేరే క్లాస్ లో చెప్పాను అనుకుంటా, ఇద్దరు శిష్యులు వెళ్ళి ఒక ఆశ్రమంలో జాయిన్ అయ్యారండి. జాయిన్ అయిన తర్వాత వారు ఎంతో మేధావులు అయినప్పటికీ కూడా వారికి గురువు చిన్న చిన్న పనులు చెప్తున్నారు. ఇల్లు ఉడవండి, అక్కడ ఉన్న గడ్డిని కట్ చేసుకురండి, అది కట్ చేసుకొని రండి, ఇలా చిన్న చిన్న పనులు చెప్తున్నారు. దాదాపు 1.5 సంవత్సరం గడిచింది, ఇంకా అసలు ఏం నేర్పించట్లేదని ఒక శిష్యుడు ఓపికని అంటే ఓపిక పట్టలేక తను ఆశ్రమం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. కేవలం 6 నెలల్లో తినికి విద్యను అభ్యసించడం, చాలా అద్భుతమైన విషయాలు నేర్పించడం జరిగింది. తన శిష్యుడు అడిగాడు కొన్ని రోజులైన తర్వాత, గురుగారు ఈ నేర్పించేదేదో ముందే నేర్పించేది, చాలా మంది శిష్యులు వదిలి వెళ్ళిపోయారు కదా, వారిని మీరు కోల్పోయేవారు కాదు కదా అని అడిగితే అప్పుడు ఏమని చెప్పారంటే, గురువు నేను పరీక్షిస్తున్నా ఎంతో ఓపికగా తను ఉన్నారు, ఎంత ఓపికగా గురువుకి సేవ చేస్తున్నారు అని నేను పరీక్షించా, అందుకని నువ్వు పరీక్షలు నెగ్గావు కాబట్టి నేను నేర్పించాను, తనకి నేను నేర్పించట్లేదు. ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళారో వారు మరలా ఆ సేవలు చేయడం జరిగింది, మరలా 2 సంవత్సరాలు వారు వెయిట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. అలా కాకుండా మనం ఏదైతే గురువుని చెప్తున్నామో అలా గురువు మార్గంలో వెళ్ళి దేవాదేవుని చేరుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. మన జీసస్ క్రైస్ట్ కూడా అదే చెప్తారంట, ఏమనంటే నా మూలకంగా దేవాదేవుని చేరుకుంటావు. తను గురుతత్వాన్ని తను కూడా చెప్తున్నారు, కానీ అందరూ ఏమని చెప్తారంటే నా అంటే ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్ట్ నుంచి నువ్వు వెళ్తావు, వేరే మార్గంలో వెళ్ళలేవు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే మా గురువు గొప్ప అన్న విధంగా వారు ప్రవర్తించే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా అతని
అంటే గురువు ముఖంగా మనం దేవాదేవుని తప్పకుండా చేరుకోవచ్చు. కానీ ఆ పరంపరలో మనం ఉండి ఆ పరంపరలో ఉన్న వ్యక్తులు చెప్తున్న విషయాలు మనం పాటించి దేవాదేవుని చేరుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. ఓకే, ఈ కొన్ని విషయాలు మీ అందరికి ఇవాళ చెప్పాలని చిన్న సంకల్పంతో నేను చెప్పడం జరిగింది. నేను చెప్పిన విషయాల్లో ఏమన్నా చిన్న చిన్న అంటే నేను కొద్దిగా అందరికి ఆకట్టుకునే విధంగా కొన్ని పదాలు వాడుతుంటాను. ఎవరిని ఉద్దేశించి వాడనండి. ఎంత తప్పుంటే క్షమించండి. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరి ప్రభుజీ బోల్ సుమిత్ర టైం ప్రభుజీ, శ్లోకం తీసుకొని గురించి ఈరోజు చెప్తామన్నారు. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభు. ఇంత టైం మీరు తీసుకోరు ఎప్పుడు. ఈరోజు టైం తీసుకున్నా కూడా చాలా హరి బాగుంది. బోల్ ప్రభుజీ. ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది, ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది. సుమిత్ర శ్లోకం గురించి ఏదో చెప్తామన్నారు ఒకటి. నేను చెప్తాను bro. తర్వాత సపరేట్ చెప్తాను. శ్లోకం రామాయణంలో దాని గురించి తర్వాత చెప్తా. ఒక శ్లోకం గురించి ఒక క్లాస్ చెప్పవచ్చు, అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ శ్లోకం. అండ్ ఇంకో విషయం, యాక్చువల్ గా నేను ఇంత సమయం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే రామచంద్రమూర్తి. ఎందుకంటే రామచంద్రమూర్తి అయోధ్యలో మందిరం నిర్మించడం తోటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక జీవో పాస్ చేసింది. ఏమని అంటే 2:30 వరకు అంటే ఆఫీస్ కి సెలవు ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఒక్క కృప వల్ల ఇవాళ చాలా సమయం మీతోటి నేను ఉండగలిగాను. నిజంగా హరి బోల్ హరి బోల్ హరి మాకు ఆ టైం తెలియట్లేదు. ఇంత తొందరగా అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది మాకు. हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। రామచంద్రమూర్తి. ఇప్పుడు మనము అనుగ్రహ ప్రవచనం డిస్గ్రేస్ రఘునాథ్ ప్రభుని విందాము. प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। जय श्री राम प्रभु जी। హరే కృష్ణ, జై శ్రీరామ్. అండ్ ఇవాళ వీలైతే మీరు అందరూ ఇంటి పైన దీపాలు వెలిగించి రామచంద్రమూర్తిని మీరు కూడా ఆహ్వానించండి మీ ఇంట్లోకి. అంటే రామచంద్రమూర్తిని ఆహ్వానించడం అంటే రామచంద్రమూర్తి చెప్పిన విషయాల్ని మీరు మీ జీవితంలో తీసుకొని వచ్చి అది పాటించే విధంగా మీరు దేవాదేవుని ఆహ్వానించండి. ఓకే, వీలైతే తప్పకుండా ఈవినింగ్ ఇవాళ దివాళీ సెలబ్రేట్ చేద్దాం, అందరం దీపాలు బయట పెడతాం, అందరం రామచంద్రమూర్తిని ఆహ్వానిద్దాం. ఇప్పుడు మనకి అనుగ్రహ ప్రవచనం రఘునాథ్ ప్రదేశ్ ప్రభు ఇంకా రసాన్ని యాడ్ చేసి మనకి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. మనం అది కూడా విందాం. ఎస్ ప్రభు, సారీ ప్రభు, బికాస్ ఆఫ్ హాలిడే. No problem, Prabhu. Time also it's running like anything. Now problem is that I have to go for year again. But anyway, I will try to do whatever. అండ్ ఉప్పుగూడ సెంటర్ లో ఇవాళ ఈవినింగ్ యాక్చువల్ మధ్యాహ్నం అన్నదానం కార్యక్రమం ఉంది. అలాగే ఈవినింగ్ పల్లకి సేవ ఉందండి. నేను గంగాధర్ బాబు ఈవినింగ్ వెళ్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాము. మీకు వీలైతే ఈవినింగ్ రండి. ఓకే, వచ్చే ముందు ఒక్కసారి మాకు కాల్ చేయండి, నాకు లేదా గంగా పాలక ప్రభుకి, మేము చెప్తాను. ఒక్కోసారి కాల్ చేయండి మాత్రం, నాకు లేదా గంగా పాలక ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్యం नमोस्पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार। आज कल तक हम सब लोग हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता हरे कृष्णा। अब कथा करने का हरे कृष्णा माता जी, कथा करने का अब तो समय थोड़ा सा कम है। प्रभु ने आप लोग को अच्छे से ही बताया है, बहुत लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। प्रभु ने जो कहा था तो ठीक है, प्रभु ने इधर सही बोला था, लेकिन एक प्रश्न था जिसका ये पूजा माता जी का, तो मैं कुछ प्रश्न बोलकर और जगदीश पंडित जी के बारे में आज एक भगवान के परम भक्त का प्राकट्य दिवस है, गौर लीला के अनुसार में उनके बारे में थोड़ा बताकर और इस रस को हम लोग आनंद लेंगे। कल तक तो हम सब लोगों ने बालकांड समाप्त किया था। एक्चुअली कहा जाता है भगवान रामचंद्र जी के जीवन में, जैसे प्रभु ने बताया कि 3 गो, एक्चुअली में उनके 5 गुरु थे। पहले गुरु तो वशिष्ठ थे, जो उनको अपने गुरुकुल में रखकर राजपाट संभालने का, वैदिक संस्कृति का, जितने शास्त्रों का, वेदों का सब शिक्षा जो है वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को दी थी। और भगवान राम का राज अभिषेक भी से ऋषि वशिष्ठ के हाथों के द्वारा ही किया गया था। ऋषि वशिष्ठ राम के जीवन के में एक विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी
का तपस्या था, उनको बोला गया था कि वो बोले कि मैं पुरोहित नहीं बनना चाहता हूँ। तीसरी बार जब उन्होंने शरीर प्राप्त किया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है। इसी कारण से उनके पूर्वज ने कहा कि ऋषि वशिष्ठ को, हे वशिष्ठ, तुम्हें बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है। जब राम प्रकट होंगे तब तुम उनका शिक्षा दीक्षा करोगे और तुम उनका राजाभिषेक करोगे और तुम उनके गुरु कहलाओगे। दूसरे विश्वामित्र जी, जिनके बारे में हम सब लोगों ने सुना जाना कि वो कौन थे, विश्वामित्र भी एक बहुत बड़े ब्रह्मर्षि थे। और उनको कहा जाता है, त्रेता युग में उनको कहा जाता है धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या का जो ज्ञान है, मतलब ये युद्ध में शास्त्र, युद्ध शास्त्र का जो विद्या है इत्यादि जितनी भी चीजें हैं और जितनी भी शक्तियां थी, वो विश्वामित्र जी ने अर्जित कर रखा था। और उन्होंने यज्ञ कर कर उनको उपस्थित कर कर भगवान राम को उन्होंने रावण से युद्ध करने से पहले उनको उन्होंने सुसज्जित किया था। तो शस्त्र विद्या जो है, और भगवान राम के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, भगवान राम की सीता जी के साथ शादी का एक्चुअली में उन्होंने ही प्रपोजल जो है उनके पास आया था। मतलब वो जो प्रस्ताव आया था वो जनक जी के द्वारा, वो विश्वामित्र जी को आया था। विश्वामित्र जी लेके गए, बाद में दशरथ महाराज से खबर हुई, वशिष्ठ जी बाद में आए। और उसके बाद ऋषि भारद्वाज ऋषि भारद्वाज और कोई नहीं है, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और उनका प्रयागराज के किनारे में उनका जो है आश्रम बना हुआ था। तो जब गंगा पार करके वनवास के दरमियान गए तो ऋषि भारद्वाज जी ने उनको कहते हैं विमान, विमान जैसे जो चल यंत्र होता है उसका उन्होंने ज्ञान दिया था ऋषि भारद्वाज ने। और भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल के ऋषि कहलाते हैं। रामायण के अनुसार में महर्षि भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान ने विश्राम किया था। और साथ साथ में जब आए वनवास से रिटर्न आ रहे थे, तो फिर उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुककर गंगा जी का उन्होंने पूजा वूजा किया था। एक और उसके बाद उनको, जब वो पंचवटी से आगे बढ़े थे, तो उनको ब्रह्मर्षि ऋषि अगस्त्य, वो भी ब्रह्मर्षि थे। भगवान के जीवन में उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। महर्षि अगस्त्य ऋषि एक बहुत महान प्रकांड ज्ञानी वैदिक ऋषि थे। रामायण के अनुसार रावण से युद्ध करने के लिए माया शक्ति और बहुत सारे ऐसे शस्त्र जो बहुत कम लोगों को जिसको ज्ञान था, वो सब जो शस्त्र जो रावण ने भी अर्जित कर रखा था, वो सब शस्त्रों का ज्ञान अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को दिए थे। क्योंकि भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे तो उनको सुसज्जित करने का अंतिम कार्य जो है वो ऋषि अगस्त्य ने किया था। और अब पांचवें गुरु की बात कर रहा हूं। हरे कृष्णा, कोई बता सकता है पांचवा गुरु? नहीं मालूम प्रभु जी। है? नहीं मालूम प्रभु जी। नहीं नहीं, आपको कोई और है? कोई गेस करिए। ऋषि लोग को छोड़ दीजिए, अब ऋषि को छोड़कर और कोई गेस करिए। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली 3 गुरु के बारे में सुना था। प्रभु जी रावण। प्रभु जो गौतम के जो पुत्र है वो है क्या? नहीं, माता केकई थी। भगवान राम की पांचवी गुरु माता केकई, बचपन से ही उनको तैयार कर रही। माता केकई कोई छोटा, मतलब वो कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है। वो तो युद्ध नीति में पारंगत थी। अपना उन्होंने जब दशरथ महाराज जी के साथ युद्ध कर रही थी तो उनको शक्ति थी। उन्होंने जब रथ का पहिया निकलने वाला था, उसका जो पिन होता है ना, एक लोहे का पिन था, वो निकला, उंगली डाल दिया उन्होंने। नहीं तो रथ बिखर जाता। उन्होंने उंगली डाल दिया युद्ध करने के समय। और इतनी शक्तिशाली थी, उनको खासकर तीर को
जैसे कि जो ध्यान केंद्र करना है वो एकत्रित कर कर मारने की जो शक्ति थी वो कि कहीं ने ही भगवान राम को सिखाया। बचपन में ही, बचपन में उनको सुसज्जित कर कर, क्योंकि ज्यादा समय वो महाराज दशरथ ने केकई को बोल रखा था कि तुम सब सब चीज में निपुण हो, तुम युद्ध में, युद्ध नीति से लेकर युद्ध के जितने भी बारीक बारीक चीजों में जो एक क्षत्रिय को ज्ञान होना चाहिए उस सब में तुम पारंगत हो, इसलिए तुम्हारा दीक्षा शिक्षा जो है इन बच्चों को मिलना चाहिए। तो वो उनकी पांचवी गुरु थी। ऐसे माता जी ने कहा रावण गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद, सदानंद जी माता सीता के गुरु थे और सीता जी का शिक्षा दीक्षा सदानंद गुरु के पास हुआ था। और रावण जो था वो भी प्रकांड ज्ञानी था, भगवान राम को मालूम था। तो लक्ष्मण जी, देखिए हम सब लोग, ये हमारी रामायण, ये हमारी संस्कृति है कि एक व्यक्ति जो मृत अवस्था में है, जो मतलब अब उसका प्राण निकलने वाला है, उससे भी सीखने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला कि ये इतना महान है, ये रावण जो है, रावण से ज्ञान प्राप्त करो लक्ष्मण, वो तुम्हें ज्ञान देने के लिए योग्य है। तब लक्ष्मण जी ने उनसे जाकर ज्ञान प्राप्त किया था। तो कहने का मतलब है कि भगवान राम के जीवन में ये तीन गुरु के बारे में प्रभु ने बताया, वो तो श्रेष्ठ थे ही। और सुमित्रा के बारे में जो कहा था, मैं 2-4-5 मिनट और लेकर जगदीश पंडित जी के बारे में बताऊंगा। माता सुमित्रा कैसी थी, और भगवान, और इन्होंने कहा था राम लक्ष्मण जैसे धर्म, उसके अर्थ काम और मोक्ष। तो कहा जाता है कि अगर अर्थ और काम एक जगह इकट्ठा हो तो कला ही कला है। तो दोनों बच्चे जब बचपन में 4 बच्चे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा थे, फिर भी एक साथ रहकर रोते रहते थे। जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाकर राम के पास पहुंचा दिया जाता था और शत्रुघ्न जी को भरत जी के पास पहुंचा दिया, तो दोनों शांत जाते थे। कहने का मतलब ये है कि धर्म के लिए अर्थ का प्रयोग एक शास्त्र शास्त्र वर्णित है कि वो अर्थ जो धर्म के लिए यूज होता है, तो धर्म की रक्षा होती है, और अर्थ जो है धर्म की रक्षा करने के लिए सहयोग करता है। इसलिए राम और लक्ष्मण की जोड़ी ऐसा ही होता है, धर्म और अर्थ की। और भरत और शत्रुघ्न कैसे हैं, मोक्ष और काम। अगर हमारे अंदर की काम की जो भावना है तो वो इच्छा प्रदत्त है। अगर हमारी इच्छा भगवान की सेवा और मोक्ष प्राप्ति है, वो भी काम है, लेकिन वो इच्छा प्रदत्त मोक्ष के लिए, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर भी जब काम और मोक्ष मिल जाता है तो फिर हमको भागवत प्राप्त होती है। माता सुमित्रा के बारे में जो प्रभु ने बताया था, जो मैं थोड़ा बहुत समझ सका, मैं आपको थोड़ा सा चित्रण कर देता हूं। लक्ष्मण जी को जब मालूम चला, तो सुमंत जी को जैसे ही उनको मालूम चला कि राम को वनवास हुआ है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं पूरे अयोध्या को विध्वंस कर दूंगा। तो बोले अयोध्या को, सुमंत जी ने कहा तुम अयोध्या को क्यों विध्वंस करोगे पुत्र, 3 जनरेशन से सुमंत जी सेवा कर रहे थे। तो बोले कि हे पुत्र, तुम अयोध्या को क्यों, अयोध्यावासी तो वो, ये जब अयोध्यावासी ये सुनेंगे तो वो सबके प्राण निकल जाएंगे, ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जिसने भी, कि अगर मेरे पिता ने ये किया है तो मैं पिता का गर्दन भी मैं काट दूं। ऐसे थे लक्ष्मण। उन किसके पुत्र थे, सुमित्रा। तो लक्ष्मण जी ने को रामचंद्र जी बोले कि लक्ष्मण, तुम यहाँ पर रहकर सब माताओं का देखो, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पे नहीं है, तुम उन लोग का ध्यान रखो, पिता का ध्यान रखो, पिता की अवस्था भी सही नहीं है, और इस साम्राज्य का देखभाल करो। लक्ष्मण बोले मुझे न साम्राज्य चाहिए, ना मुझे ये परिवार चाहिए, मेरे माता पिता तो, मेरे पिता आप हैं, मेरा सब कुछ आप है, सर्वस्व आपके चरणों में है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान राम क्या करते, तब उन्होंने कहा कि ठीक है लक्ष्मण, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो जाकर एक बार माता सुमित्रा से तुम बोल के आओ, वो उनसे तुम जो है वो आज्ञा लेके आओ। तो लक्ष्मण जी गए और वो जाकर माता सुमित्रा से बोले कि हे माता, आप तो मेरी माता है, आप मेरी जननी है, तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मैं अपने भ्राता श्री राम के साथ में
वन गमन करना, तो वन जाने के लिए वन जाना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोले कि ये पुत्र, तुम मुझसे क्यों आज्ञा मांगने आए हो? तुम मुझसे क्यों आज्ञा मांगने आए हो? तुम आज्ञा मांगना है तो जाकर सीता से मांगो। अगर सीता तुम्हें आज्ञा दे देती है तो मैं होती कौन हूं? मैंने तो तुम्हें उसी समय बताया कि राम तुम्हारे पिता, सीता तुम्हारी माता। अपने माता पिता का आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है, और तुम आ ही क्यों मुझसे पूछने के लिए? इसकी जरूरत ही नहीं थी। सुमित्रा का जो प्रभु ने बोला है श्लोक, तो वो बताएंगे आपको। तो हम सब लोग थोड़ा सा जगदीश पंडित जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जगदीश पंडित जी कौन थे, क्योंकि उनके जीवन का हम सब लोग को थोड़ा सा अगर जान पाए तो, क्योंकि जगदीश पंडित, क्योंकि हम लोग सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत गौर लीला से जरूर करते हैं, और आज बड़ा ही शुभ दिन है। तो जगदीश पंडित जी एक्चुअली में गौर लीला में कहा जाता कि हमारे नित्यानंद प्रभु के जो ब्रांच है, मतलब भक्ति का जो भक्ति लता का जो ब्रिज है, उसमें वो 15वें शाखा मतलब पेड़ का जो शाखा होता है वो है, और उनको विशेष काम दिया गया था महाप्रभु के द्वारा। तो जगदीश पंडित जी एक्चुअली में कृष्ण के प्रेम का अमृत सब जगह वितरण किए, और कहते हैं कि उस काले बादल में घने समूह से वर्षा वितरित करते हुए जगदीश पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सब जगह बांटा। जगदीश पंडित जी का जन्म एक्चुअली गुवाहाटी में हुआ था। और वो जो थे वो नारायण भट्ट के पुत्र थे, और माता पिता के संस्कारों के द्वारा वो अत्यंत समर्पित विष्णु भक्त थे, विष्णु की भक्ति करते थे। और माता पिता के निधन के बाद वो अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी का नाम था दुखनी देवी, वो अपने पत्नी के साथ में गंगा के किनारे अपने छोटे भाई के साथ में वहां पर रहने लगे। और गौर सुंदर जब नीलांचल प्रदेश, और बाद में जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित छोटा भाई, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित जो है वो दोनों गंगा के किनारे आकर, बाद में उन लोग नवद्वीप आ गए। नवद्वीप में कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्र मतलब महाप्रभु के पिता के घर के थोड़े दूर पे उनका घर था। भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद संकीर्तन उत्सव जब करते थे तो जगदीश पंडित उसमें जरूर हुआ करते थे। और जगदीश पंडित के पुत्र श्री रामभद्र गोस्वामी जी, उनको विशेष करके जगन्नाथ देव, राधा बल्लभ जी और श्री गौर गोपाल का विग्रह का पूजा होता था, जो कि एक्चुअली में दुखनी देवी मतलब जो जगदीश पंडित की जो पत्नी थी, उन्होंने उनको विग्रह को स्थापित करवाया था। और एक बार की बात, एक छोटा सा वृतांत सुनाकर मैं कथा समाप्त कर देता हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगदीश पंडित के घर पर एक संकीर्तन उत्सव आयोजित किया गया, और उसे नीलांचल जाने का योजना बनाई, और दुखनी देवी जाना नहीं चाहती थी। तो अंत में बताया जाता है कि दुखनी देवी को महाप्रभु ने अपना विग्रह दिया और बोले कि मैं इस विग्रह में ही हमेशा सदैव आपके घर में रहूं। और गौड़ गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि ये जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित और कोई नहीं है, ये कृष्ण लीला में यज्ञ कर रहे थे। कौन? आप लोग थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, जो ब्राह्मण लोग का पत्नियां ये दोनों ब्राह्मण पत्नियां हैं जिन्होंने भगवान के लिए, तो इसीलिए इस काल में भी मतलब गौर लीला में भी कहा जाता था, माता जी ने सही कहा कि एक्चुअली में ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो कृष्ण लीला की जो परछाई है वो यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी उनका भाव हमेशा महाप्रभु को खिलाने का हुआ करता था। एक दिन महाप्रभु, एकादशी का दिन था, महाप्रभु ने अपने माता पिता को एकादशी करने के लिए बोला कि आप लोग एकादशी किया कर। पिताजी तो चल बसे, तब माता जी को उन्होंने कहा था। तो बहुत छोटे थे उस समय में जगन्नाथ मिश्र और ये दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया, मेरा बहुत तबीयत खराब। एकादशी के दिन पे महाप्रभु क्या बोल रहे, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत अंदर से कष्ट हो रहा है। अब माता पिता तो अपने बच्चे का कष्ट सुनकर तो तुरंत तो बेचारे विचलित हो जाएंगे। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र बोले कि हे पुत्र कैसा दर्द हो रहा है? बोला कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, आप वो दर्द तुम की एक काम करिए, आप ये दर्द, मेरा पेट का दर्द खाना खाने से ठीक होता है, ऐसा ऐसा होता है क्या?
पेट में अगर दर्द हो रहा हो तो खाना तो नहीं खाएगा ना। ठीक। तो इन्होंने कहा कि ये मेरा जो दर्द है ना, वो आप जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित जो दो ब्राह्मण का घर है, वो ब्राह्मण के घर में जाइए, वहां पर उन लोगों ने भगवान विष्णु के लिए बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद बनाया है। और यदि आप वो विष्णु प्रसाद वहां से प्राप्त करके लेके आएंगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब वहां पर जितने भी प्रसाद बने थे उसमें चावल इत्यादि, भगवान को फास्टिंग नहीं करना पड़ता है। माता पिता उनसे कहा पहले हमें बताओ तुम क्या चाहते हो, तो बोले कि आप ला कर दीजिए, लेकिन अगर आप ला के नहीं देंगे तो मैं रोता रहूंगा, मैं खूब जोर जोर से रोऊंगा। तब भगवान अपनी लीला कर रहे थे। एकादशी के दिन जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के घर पे जो है जगन्नाथ मिश्र गए, और फिर वहां से जाकर उन्होंने प्रसाद लेके आए। और कहते हैं कि अपने पुत्र की इस विनती को सुनकर सच्ची माता अपना सिर पर हाथ रख के विलाप करने लगी। अरे बच्चे का बात सुनकर पड़ोसी भी आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, कितने छोटे से और जब जगन्नाथ मिश्र पहुंचे तो देखे सही में बहुत सारा प्रसाद बना हुआ है। और जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेके आए तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को कैसे मालूम है कि उसके घर पे ये प्रसाद बना हुआ है। तब उन्होंने कहा कि निमाई जो है वो बड़ी स्पेशल है। जब दोनों ब्राह्मणों ने बच्चा क्या रोध के बात सुना तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित। और जगन्नाथ और मित्र भी थे जगन्नाथ मिश्र के, वो अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्रीहरि उनके घर में प्रकट हो गए हैं। और इसलिए उन्होंने भगवान हरि के लिए जो कुछ भी तैयार किया था वो तुरंत गौर हरि के लिए लेके चले, दौड़ते हुए लेते हुए चले आए। और विशंबर, हम आपके लिए सब कुछ लाए हैं जो आपने मांगा था, आप कृपया करके खुशी खुशी इसे ग्रहण करिए। ये तो छोटी सी वृतांत है। जगदीश पंडित हमेशा भगवान के आदेश के अनुसार में चैतन्य महाप्रभु ने जैसा उनको आदेश दिया, वो संकीर्तन करने के लिए, नीलांचल जाने के लिए, या फिर नवद्वीप में संकीर्तन करने के लिए। नवद्वीप में जब संकीर्तन होता जगदीश पंडित साथ में हुआ करते। तो आज जगदीश पंडित का इनका आज अपीयरेंस डे है। हम सब लोग उनके लिए उनको याद करके और प्रार्थना करें कि भगवान की भक्ति हम सब लोग को। आज बड़ा शुभ दिन है, भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में आना। जैसे कि हमारे जीवन में कहा जाता है कि हर आयुष का मतलब क्या होता है, अमृत। और ये अमृत तभी प्राप्त होता है जब हम अपने भगवान के प्रति हमारी जो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम धर्म की स्थापना करें। भगवान धर्म की नीति है। लोग कहते हैं ना कि राम क्या है, तो राम जो है धर्म का स्वरूप है, नाम ही कहते, धर्म के बारे में कहा तो राम। अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर हम सब लोग चित्रण देखें या उनके गुणों का जो हम सब लोग व्याख्यान करें, तो वो अपने आप में विशेष है। उस चीज का हम सब लोग अपने जीवन में उसको देखकर कुछ सीख कर अपने जीवन को यथावत धर्म आचरण को लेकर और शास्त्रीय सम्मति से जो बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। आज हम भगवान राम को हम क्या दे सकते हैं, भगवान राम को हम ये चीज दे सकते हैं, हे भगवान राम, आपने जो पथ हमें दिखाया है, एक मनुष्य होने के नाते जिस पथ पर चलना आपने हमें बताया है, उस पथ पर चलकर और धर्म की हम स्थापना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर फिर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग आज दिवाली मनाइए। भगवान राम का कहा जाता है कि प्राकट्य अभी हो रहा है अयोध्या में। ऐसे भगवान, अयोध्या आज से नहीं है, अयोध्या आदिकाल से, जिसका कि कहा जाता है अयोध्या को स्थापित करने का काम खुद मनु ने किया, शंभु मनु ने किया। काल दर काल अयोध्या समाप्त हुआ, अयोध्या समाप्त नहीं हुआ, मतलब वो मिटा फिर वापस प्रकट हो गया, मिटा वापस, यहां तक कि चंद्रगुप्त ने, तो मतलब मौर्य ने, चंद्रगुप्त जो गुप्ता ने, उन्होंने 8वीं या ऐसे कोई शताब्दी में वहां पर मंदिर की बड़ी बड़ी स्थापना हुई थी। जिस मंदिर को विध्वंस कर दिया गया, कहा जाता है कि वैसा मंदिर की परखचो, वैसा मंदिर का जो स्ट्रक्चर के बारे में दुनिया में कितने जगह पे बने। हरे माता जी, हरे कृष्णा, दुनिया में कितने जगह पे बने, और उसके ऊपर में पता नहीं कितने लोग विश्लेषण किए हैं, बहुत ही कहते हैं साइंटिफिक तरीके से।
शास्त्रों के द्वारा जो बताया गया हुआ है, एक एक चीज हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जब घर बनाते तो हम लोग क्या देखते हैं पहले, कौन सा क्या चीज है हम लोग स्टडी करते हैं? सॉइल। नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ सॉइल तो होता ही प्रभु जी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वास्तु शास्त्र, वास्तु शास्त्र अयोध्या नगरी पूरे तरीके से वास्तु शास्त्र का के निर्मित है। हाँ, माता जी ने कहा हम सब लोग को जब मौका मिलेगा जरूर अयोध्या जाएंगे, लेकिन आज आज हम लोग अपने हृदय से अयोध्या को देखेंगे और प्रार्थना करेंगे, और यही प्रार्थना करते हुए कि हे राम, आप हमारे जीवन में आए हैं, हमेशा हमारे पास रहिए, हमें हर पथ दिखाते रहिए, हमें धर्म के रास्ते पे चलना सिखाइए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। माता हरि जी। बोल प्रभु जी, थैंक यू। हरि बोल हरे हरे बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ सरिता माता जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, मुझे जाके हरे में जाना कृष्णा है। प्रभु। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, मन तृप्त तो नहीं है, अभी आधा आधा सुन लिया हम लोग। हाँ नहीं। अच्छा। तो नहीं है अभी प्रभु। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बालकांड तो समाप्त किया, और अयोध्या कांड जो है करेंगे, लेकिन आज का दिन प्रभु का विशेष कर वो कुछ आप लोग से जो था वो बताना चाहते थे, तो उन्होंने बताया। अब समय क्या क्या कि आज ज्यादा समय हम सब लोगों को भगवान राम को याद करने की के लिए करेंगे। घर में उत्सव मनाइए, अच्छा प्रसाद उसाद बनाइए, द्वादशी का दिन है, फास्टिंग तोड़िए और यज्ञ करिए, मंदिर में सम्मिलित होइए, भगवान को श्रद्धा सुमन चढ़ाइए, और अपने जीवन में राम के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग आज प्रतिज्ञा करें कि हम उस पर चलेंगे, इस पथ से हम कभी भी भटकेंगे नहीं। तो ये मैं सुनाऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बालकांड अगर इतना सुनाया तो आगे के कांड भी जरूर सुनाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। और एक छोटा सा सवाल। हाँ हाँ, बोलो बोलिए बोलिए। प्रभु। अभी जो जितने मत है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, ये सब मत वो टाइम पे भी थे या अभी छे, सिर्फ कलयुग में छे? नहीं नहीं, ये सब पंथ है माता जी, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। तो हम सनातन धर्म, हम सब लोग सनातनी हैं। सनातनी आदिकाल से हैं और आदिकाल तक रहेंगे, और उसकी परिकल्पना सिर्फ शास्त्रों में विदित है। ये सब पंथ है, ये समय समय पे लोगों ने अपना अपना पंथ चालू कर दिया, वही है, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसके ऊपर में ज्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने ठीक है, संभाव रख करके जिसको जो, लेकिन राम के प्रति हमारी श्रद्धा ये आज से नहीं है। अगर बताइए, एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। रामला रामला करके जगह है, जो मतलब इस्लाम धर्म में उसका एक, तो उसमें रामा कहाँ से नाम आ गया है? ऐसा अगर पूछेगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कहा गया है कि भगवान राम का, यहाँ तक कि वो इराक में भी एक क्षेत्र है, वहां भगवान राम के साथ में एक हनुमान जी का वो भी विग्रह मिला है। कहीं पे कुछ मिला है, अमेजोन कंट्रीज मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में मिला, बहुत सारे जगह पर। तो ये मैंने आप लोग को कहा था, जम्मू द्वीप भारतवर्ष है, भारत खंड, हम भारत खंड में रहे हैं। पूरा जो धरती हम देखते हैं ये भारतवर्ष है। जम्बू द्वीप जो है वो तो पूरा निश्चित रूप से पूरा इस जगह को कहा जाता है, जो सबसे पौराणिक नाम है। उस समय में ये लोग नहीं, उस समय कहाँ से हुए? एक का 1400 साल पहले, एक का 2100 साल पहले पंथ का जो शुरुआत हुआ। अपनी बातों को हम सब लोग को सब, कोई कुछ भी बहस करे, आप खाली इन सब चीजों में ना होके बोले, देखिए आप जो समझना है समझिए। राम थे, हैं और रहेंगे, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। राम ही जीवन के स्रोत हैं। हमारे कृष्ण जिस तरीके से अपना, कृष्ण ने आकर, भगवान राम के बाद कृष्ण क्यों आते? क्योंकि पूर्ण करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम को पूर्ण करने के लिए प्रेम पुरुषोत्तम आते हैं, अंत में प्रेम चाहिए। तो भगवान मर्यादा सिखाते हैं, कृष्ण हमको प्रेम सिखाते हैं, और प्रेम सर्वोपरि।
इससे ज्यादा और इस जगत में और कुछ हो ही नहीं सकता है। धन्य है हम लोग उस सनातनी हैं, हमारे पूर्वज लोग बदले नहीं। हमारे पूर्वज लोग सही सही प्रभु कितना भी कष्ट बहुत हुआ, कितना भी कष्ट हुआ, तुलसी मैया का पूजा करके अपने धर्म का उन्होंने रक्षा की। ठीक है, हरे बहुत कृष्ण। बहुत लकी है प्रभु क्योंकि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, हरे जय कृष्ण। माता। अच्छा, अब आगे हम लोग आगे मैं बढ़ प्रभु सकते जी हैं। सरिता माता जी से सहमत हूँ प्रभु जी। हम बहुत लकी है, फॉर्चुनेट है, हम लोग सनातन में जन्म लिया। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। डॉक्टर वेंकट श्री गोविंद प्रभु और पद्मिनी हरिप्रिय माता जी, कैन यू प्लीज डू द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश? प्रभु जी और माता जी, एनीवन कैन डू। No, I have leave, Prabhu. You leave, Prabhu? I have not made any notes. Okay, okay. I shared with you, Prabhu. Okay, no issue. Yes, Padmini Haripriya Mataji, can you do it, Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna, Padmini 1 Haripriya minute. Mataji और वेंकटेश श्री गोविंद प्रभु. Okay, baby. I've got the notes. I've got the notes, Prabhu. If Mataji is not doing it, I'll try it. Okay, Prabhu, please go ahead. हरे कृष्ण प्रभु जी। वेंकटेश गोविंद प्रभु आप डू, प्लीज आप डू, यू कैन डू इट प्रभु जी। Sir, if you are doing it, do it, Mataji. आप प्लीज यू कैन। Mataji, గురువందన ఏమైనా తీసేసుకుంటారా? ఎవరైనా గురువందన చేస్తారా? అందా హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माताजी, दंडोत प्रणाम. सरोज माताजी, शीला माताजी. చెప్పండి ప్రభు ఏంటి? గురువందన ఎవరైనా చేస్తారా? प्रभु जी నేను చేస్తున్నా. నేమ్ ఎవరో ఇచ్చి ఉంటారు కదా ఆల్రెడీ. శిరీష మాతాజీ. శిరీష మాతాజీ. శిరీష మాతాజీ చెప్పారు, పెట్టారు నేమ్. పద్మజ వై మాతాజీ శిక్షాష్టకం పెట్టారు. శిరీష మాతాజీ చేస్తున్నాను మాతాజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికి ధన్యవాద ప్రణామ్. శ్రీ గురు మహిమ ప్రేమ భక్తి చంద్రిక నుండి. శ్రీ గురు చరణ పద్మ కేవల భగతి సద్మా बंदो मुई सावधान माते जहारा प्रसादे भाई हे भावा तुरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या आरुना कोरी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति
जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, चकुदान दिलो चे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते, वेद गाय जहाँ रचरितो, वेद गाय जहाँ रचरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, आहा प्रभु कोरो दोया देह मोरे पाद चाय, एबे जास गुशुक त्रिभुवना, एबे जास गुशुक त्रिभुवना, आहा प्रभु पाद पतित पावना, गुरुदेव लोयलो शरण, जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे हरि बोल माता जी, हरि बोल। थैंक यू माता जी। शिक्षाष्टकम पाठ कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिक्षाष्टकम, श्री श्री शिक्षाष्टकम। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं, श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं, विद्यावधू जीवनम्, आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं, सर्वात्मस्वपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्, नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, सत्रार्पितनियमितः स्मरेण कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः, तुनादपि सुनीचेनातरोरपि, तरोरिवा सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः, न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि, ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया, नयनं गलदश्रुधारया, वदनं गद्गदुताया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं, शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे, आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम्, आदर्शनान्मर्महतां करोतु वा, यदा तदा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरः, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरि बोल माता हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। वेरी नाइस। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जनाशलाकया प्रभु जी, चक्षुरुन्मीलितं प्रणामालु, जय येन। श्री राम। हरे कृष्ण माता जी, जय जय श्री राम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तथापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथां वितं सजीवम् साद्वैतं सामदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादं सागरत श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश निति नामिने नामाचार्यपदाय निताय कृपप्रधानिने गौरकथाधाय नगरत्नामधारिणे नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद मूकं करोति वाचालं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे दीनकारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वर राधा माधव सदा गोपीनाथ की जय राधा श्याम सुंदर की जय गोवर्धन गंधर्व था गिरिधारी की जय सीता राम श्री लक्ष्मण हनुमान सीता की जय। अयोध्या धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायापुरी धाम की जय, राम कथा की जय, कृष्ण कथा की जय, भगवद गीता की जय, श्रीमद भागवतम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। All devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. So, thank you very much for हरे giving me कृष्ण this प्रभु, seva. दौड़ प्रणाम। Hare Krishna Mataji Sankaradis and Lord Rama. So, they have given the humble obeisances to His Divine Grace, Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada. Humble obeisances to His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. Humble obeisances to His Grace Bhagavad Prabhu. Humble obeisances to His Grace Raghunath Puri Prabhu. Humble obeisances to His Grace Govardhan Giri Prabhu. And all these humble. So thank you very much for giving me this seva. So, Ramayana today is a very auspicious day of Prana Pratishtha that is going to happen in Ayodhya. So every house and almost everyone in India, not only in India, almost all over the world in about 52 countries, 52 countries, they are celebrating this Ramayana. So every temple also is celebrating this Ramayana. So there is a lot of attachment to this Ramayana, which had happened in Treta Yuga. But still, uh, the aura of Rama Katha, still is holds good for this day. So Ayodhya means which cannot be defeated. Ayodhya, which cannot be defeated in war, and it has not been defeated in war. So that is the meaning of the word Ayodhya, and that is the capital where Sri Rama was there, and that's why it is known as Ayodhya. So Dasharath, the son of Dasharath, who after almost he lived for about 60,000 years, he did not have any children, even though he had around 350 wives. But the principal three wives for him was Kausalya, Sumitra, and Kaikeyi. So the whole story runs with around these main characters. That is, Dasharath was the father of Ram, Kausalya the mother of Ram, Sumitra and Kaikeyi also stepmothers of Ram. But um,
The beauty of this, I mean, I'm going to tell it very short because I don't have much time, so I'm just going to make it very condensed and trying to tell you. So, Dasharath, who did not have any children, is my voice and this thing is clear? Video is clear? Hare Krishna? Hare Krishna? My voice is it clear? Yes, Prabhu, clear. So, so Dasharath, he did not have any children, so he was very anxious to get children and children in base. And though he was a very great warrior, he did what is called as the Putra Kameshti Yajna with the help of um, Rishi Shringi. So Rishi Shringi also has a very interesting relationship. He married the daughter of Dasharath Maharaj. So he also becomes the son. So Shringi was again a very devout Brahma, tapasvi. And the minute he landed in any other place, they used to always be there. So that was the quality of Rishi Shringi. And he did Putra Kamesh Yajna. And after this Putra Kamesh Yajna, he gave a bowl of kheer or payas. So that particular it was given in a golden plate, and that was divided in the different parts. So 1/4 of that was given to Kausalya, and the rest 1/4 and 1/8 was divided and given to Kaikeyi and Sumitra. Sumitra got 1/8 and 1/8. So here, Kausalya gave birth to Ram, Kaikeyi gave birth to Dasharath. That was on the Navami day that Ram was born, and the Dashami day that Bharata, and after that day the Bharata, Lakshmana and Shatrugna were born. So they were born in series, not on the same day, but on different days. So he was born on Navami day, and Navami also has he also prayed to Navami as a deity. She worshipped and requested Ram that no auspicious activities happening on Navami, so kindly help me. So he takes two different stars, that is the Pushyami star and Punarvasu star, where not many people they think it is auspicious, and also the Navami Tithi, where people they think that it is not very auspicious. So he chooses these days and then comes on just after Ugadi, that is after the New Year, he decides to appear on this world. So as soon as there was an appearance, Lord Vishwamitra, Dasharath was very happy, and they were growing on. And Dasharath did not even be 1 minute in their. He was continuously in their presence. He was just enjoying their association. And as they were growing up, then they said they have to be educated. So once they had to be educated, then what has to happen? So they had to go to the ashram, like a Gurukul, whatever that was there. And Vasishta was the one who had taken him to Gurukul, and then he taught him all these vidyas. So what is there is that every time that just as we have a schooling, the same way he did not even that is also he's just giving an indication that everyone has to be educated. So that is an indication that is one um, uh, there are some things that we have to learn. What is it that Lord Ram is actually trying to convey? So education is important to all. So that was what he's conveying here. And then, uh, so uh, when we come back here, there are four names, uh, and there is one very beautiful uh, description which Amoghila Prabhu also was describing yesterday in Hyderabad. So he was saying that there were four cradles. Oh, there were four cradles. One was Ram, the other was Bharat, the other was Lakshman, the other was Shatrugna. All they were placed in different cradles, and all of them were just crying and crying and crying. They were incessantly crying. And they were not knowing what to do. So, and what they did was they brought Lakshman to Ram's presence, and they just kept Lakshman beside Ram, and immediately they stopped crying and they started playing with each other. They said that that was very funny. I mean, they were saying like, "Oh, astonished! What is happening?" Suddenly, they stopped crying and then they started playing with each other.
And the same way, they kept Bharata and Shatrugna together. Immediately, they stopped crying and they started playing with each other. That means you can see how that particular amsha that was there. I mean, that the amsha that was the feel that was there was actually empowered with Vishnu amsha. So here you have that Vishnu amsha and how they are actually doing their pastime. So, so this is the pastime with which they were having. So, and as the time was passing through, Dasharad, um, Dasharad, and they were indicating some things like Dharma, Artha, Kama, Moksha. So Dharma was Rama, Artha was Lakshmana, Kama was Shatrugna, and Moksha is Bharata. So that means all these four principles of life that were there, the four pillars of the life also that we say, the four pillars of Dharma, the four pillars of Dharma also, they are the four children, that is Lakshmana, Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna. So, Govardhan Vidivari Prabhu also was saying, we are not separating all of them. We are not calling Rama, we are not calling Lakshmana, but we call all of them together. Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna. Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna. That is how everyone speaks in that particular tone. So, uh, that means it's uh, the indication that how beautiful that the interrelationships were there between these two and what they are actually trying to indicate to us. So uh, then what happened was Bharatha, all these four, they went to the ashram of Vasishta and then they started, they were growing there in Vasishta ashram. They came back. And as soon as they come back, then it's almost around 10, 12 years or 14 years that they have become big. So immediately they realize, Rama has to be married. He's always come at a marriageable age. Means this is that particular times where they used to get married at around 14, 15. They used to say, okay, now it is time to get married. But nowadays, that particular time consideration may be different. So that was the thought that they had that yes, Rama had to be married. So they started thinking, okay, who should be the right kind of bride, from where you should be getting all these things. So in between, there was another Rishi by name Vishwamitra. And this was one guru. The first guru was Vasishta. Now the second guru enters into the life of Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna in the form of Vishwamitra. So Vishwamitra comes there and then he says, now I need these people because there are demons and in that particular place and I have to, and they are disturbing my uh, the sages are not able to do anything. So I need Ram and Lakshman. So Dasharatha will say, no, how can you take, they are just around 14, 15 years of what I can do. So before that, before this incident, there was another one beautiful incident that happened. When Vasishta wanted these, wanted the custody of Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna, he asked the permission of Dasharatha and then he took them. And as he took them, and Dasharatha was there, so he asked Dasharatha, please uh, leave us in isolation. So I just want to be in isolation with Rama Lakshmana. So immediately, as soon as nobody was there, Vasishta Muni, he did a circumambulation. He circumambulated among all the four, and then he said, now you are the supreme personality of God who has come here. So they know who has come here and why they have come here, what is the purpose with which they have come here. And then he goes to Gurukul and then he does it. Now, after this Gurukul, Vishwamitra is entering into the scene. But then by then, Dasharatha is saying he is completely engaged in, he has lost the, I mean, he could spend about 5, 6 years with Ram. And immediately after that, Vasishta had taken him. And after this, that itself, that separation itself, he could not tolerate. And again, now Vishwamitra is just coming. He did not even, I mean, Rama and Lakshmana did not even stay one day in his palace after coming back from Vasishta. Immediately, Vishwamitra was coming and saying, "No, I want the custody. I want Rama and Lakshman because." Um, uh,
they have to fight against demons. And Dasharat says, I have fought so many wars that are there. I have fought so many weapons. I'll come with you. He says, no, it's not possible with you. I need somebody who's more powerful. So somehow Vasishtha also he convinces Dasharat Maharaj, and then all the three, uh, all the four leave and then go to Vasishtha ashram. So then what happens is he comes there and Vishwamitra takes the custody of Rama, Lakshman, and then they go to the forest. So there is some beautiful forest, and in the way of on the forest, he first sees some beautiful. There is a nice sound that is actually coming, and Rama asks, "So what is this beautiful sound that is so melodious to listen?" And then he says, "No, this is Saryu, Ravi. This is Saryu, and this is joining into Ganga." So he goes there, he digs into Saryu Nadi, and then he worships both Ganga and Saryu. And then he says, no, this is a wonderful place. So Ayodhya is again on the banks. It actually goes and it circumambulates the whole of Ayodhya. So that is how Saryu Nadi. And Saryu Nadi also has at the last end how at the end of the 10,000 or 11,000 years, where Lord Rama decides to leave this particular world, how he enters again back into the Saryu and then he goes back to this Vaikuntha. So that story also is there. And subsequently, what happens is um, Vishwamitra is taking them further and further, and then he enters into one place where there is a lot of smell. And then he says, "No, this particular forest is where Indra was actually living here, and because nobody was coming here, and because Indra was actually inflicted with some curse, so he was actually staying here, and he had put all his refuse in this particular place. So that is why this place has become the house of all owls and jackals and everything else, all bad things, and also has become the house of Karnataka. So he says now nobody is able to do anything called as prayers in this place. So then Radram asks, who is this Tataka? Then explanation, story of Tataka is how she's an Yakshini and how she became a Tataka. So, and he says, now you have to kill her. Just as Krishna, he killed Putana, and as soon as even a few days old, now the first person whom Lord Rama delivers is again Tataka. So Tataka again comes in the form of Putana again in Krishna Avatar. So as in our Rama Avatar, she comes as Tataka, and again in Krishna Avatar, she comes again as Putana. So she's completely delivered, and then he says, no, it's not. It's actually a crime to kill women. But then he gives a lot of explanations, theories, and saying that women, those should not be killed in a war, but when they are actually passing, I mean, they're not following some rules or anything else. So there is some dharma principles that are set, and uh, Rama kills Tataka, and then he also performs her this thing, the funeral services also. So that way, Tataka is delivered. And then as soon as he's delivered, the Tataka, she has two children. One is Subahu and the other one is Maricha. Now, Subahu and Maricha are very, very much depressed that their mother was killed. So Subahu tries to attack Vishwamitra and his Rishis, whoever has come there. Now, these two people, that is the Maricha and Subahu, they have a knack of destroying all the fire services, yajnas that were there. So what they used to do, they used to throw all kinds of meat and everything into all dirty things into the yajna. But what they used to do, but
Maricha, and what whatever they tried, and Lakshman and Ram, they were just nullifying each and everything. So they had created what was called as an uh, uh, what was called as like a jelly platform right on top of that. And anything, whatever they used to throw, it used to just get as an obstacle there. So they could not do anything. And then finally they came in the physical form, and Subahu was killed, and Maricha was just thrown some 8,000 miles, 8,000 yojanas away, and he fell into one place, and that place is now presently called as the Mauritius. So he fell in that place, and then he goes to Raman, and then he says, "No, this is what has happened." So Ravan comes to know that such and such a thing has happened, and finally. And after this, then in this process, they come to another place, one another ashram. And that ashram, they see the Gautama Muni's wife, that was Ahalya, she was in the form of a rock. Now, being in the form of a rock, she asked, why is this particular Ahalya Devi is there in the form of a rock? And then there's some story behind where even Indra also says, now the gods actually wanted to do something. And Ahalya was induced to accept, was induced to uh, uh, except, I mean, there was a little of a cheating that happened, and because of that cheating, uh, Indra came in the form of Gautama Muni, and then he had a forcible interaction with Ahalya, and Gautama Muni became so angry, and then he cursed Indra to have 1,000 eyes all over him. So he comes with 1,000 eyes, and after that he has to go and then get rid of all the curses. And but Ahalya is first and saying that you have to become a rock. You just have to breathe air and then live for how many years, and you will be relieved only when you have the touch of the feet of the lotus feet of Lord Rama. So she has to wait for so many millions of years, and finally, when that particular time has come, Vishwamitra takes um, Rama to Ahalya, and Ahalya is delivered. So after the delivery of Ahalya, they said, okay, now I want to go back. But then they come to know that there is one beautiful city called as Mithila. Uh, they say now this Mithila is there, is one of the beautiful places, and where there is a beaut and there is one powerful Dhanush that is there. That means one bow that is there. So there are three very strong bows. One is Gandiva, the other is Saranga, and the other is Pinakini. Pinakini is which Lord Shiva has. Saranga is what uh, Lord Vishnu has, and Gandiva which Arjuna has. So this Pinakini bow that was there, it was there with it was given in custody with Lord Parshuram, and Parshuram had given it to Janaka, and Janaka is supposed to keep it in custody. And Sita was the daughter of Janaka Mahamudra. So one day it so happened that this particular bow was when it has to be transferred, it was so heavy that almost around 800 people had to just lift it and then keep it on one particular pedestal. So while playing, when during the younger days, when Sita had to just pick up some kind of a flower, she just used her left hand, picked up the blow, and then put it back, just like a toy that she was having. So Janaka Maharaj was saying like this, and Sita is so powerful and so strong, she could just lift one something which nobody could lift. So he says, whoever can lift this bow, I'm going to give it as a for him. I'm going to give it as my daughter. But he did not know what was the effect. So there was this Swayambar, and everybody had come there, and even including Ravan, all the kings. Nobody could lift the bow. And finally, what happened was Vishwamitra. He said, "Now, do you want to know about the story of this particular bow? Do you want to see that bow?" I said, "Yeah, I'm very much interested." So they go to Mithila. So when they go to Mithila, very interesting things that was happening was that the
people of Mithila were attracted by the beauty of Lord Ram. So one beautiful descriptions is given in some Bhagavatam, where people used to stand attracted. If they saw the eyes, they was just getting stopped only looking at their eyes. The hairs, they was not stopped looking only at their hair. So that was the kind of attraction which Lord Ram had in Mithila. And they saw me, and then they had the darshan of Sita, and finally they picked up uh, they come to the Swayamvar, and everybody was defeated, and Janaka was completely. I mean, he was so much, like he was worried. Nobody is there who can actually lift this boat. And all the kings also they come. They started fighting with Janaka, and they said, "No, we want to uh, insult us by doing all these things." So finally, Vishwamitra he orders, now you go there and then do this. So he goes to that particular go. He offers his prayers. He offers his prayers to Guru, offers his prayers to everyone, and then just picks the bow. And then, as he's just trying to string that bow, the bow breaks. And as soon as this breaks, there's a tremendous sound that was coming out. And Parashuram also comes to know that his bow was broken. And Parashuram comes in the audience of Janaka Mahamuni, and then says, "Who has given you this permission to break this? Who has broken this bow? This is bow of Lord Shiva. So whoever has done this should die." So he tries to attack even Lord Ram. Lord Ram displays to what he is, and Parshuram he finishes his avatar and then he goes in. So and then and finally there is this uh, the Sita is offered in hand to Dasharatha Muni, Dasharatha Maharaj in marriage, and then there is a little glorious marriage that happens. Everyone is happy, and after that there is an announcement that Lord Ram is going to be made as the king of Ayodhya. So everyone is celebrating, and this is the turning point for Ramayana, where Mantara, one of the assistant of Kaikeyi, she comes and poisons Kaikeyi, and then she says, "Now this is not the time for you to rejoice, but you should know that Bharata is not going to be your son. Bharata will never be the king. Otherwise, you will always remain as one second and queen." So somehow she poisons Kaikeyi, and then she gets a wound from Dasharath. Because at some particular time when Kaikeyi had saved Dasharath Muni, Dasharath Maharaj, Dasharath they said, "I'll give you uh, any two boons you can take at any time." So she used this particular time, and then she said, "Two boons that are there. You have to send Ram for 14 years of exile, and then you have to make Bharat, my son, as the king of Ayodhya." So Dasharath is completely devastated. So here there is one very nice point which Northern Girivar Prabhu had said. Ayodhya during the time of Dasharath was something where uh, nothing was inauspicious would not occur. So that means we see a lot of children who are actually dying today in road accidents, cancers, diseases, and other things. But in Ayodhya, no child used to die, and no father would light the fire of a son, and there was no widow also. So, but some people might say like even Dasharath Muni also had left, and the Kausalya, Sumitra, everyone had become widows. But then he says now this should be taken in another sense that they had all the three had the association and the protection of the four sons. So they were not widows in one sense. So so finally, Dasharath Maharaj he agrees to that. He's forced to agree that Lord Ram has to go to uh, Aranyavas. So he leaves along with Sita, and here as they start going, Dasharath is left alone, and Bharat and Shatrugna are in a different place.
and Dasharatha, he dies without the presence of his sons. That's again because of his curse that was there, and because of the curse that he had got when he was a young warrior. And that curse came into effect, and he says, "You are going to die with no sons around you." So that particular curse comes into effect for Dasharatha, and he leaves his body when no son is there around him. So Bharat and Lakshman, they come together, then Bharat comes to know that what has happened, why Kaikeyi is, he has given, and he gets so angry and that he starts running. He finds out where Ram is gone, and then he takes an entire army and then he goes to fetch Lord Ram. At this particular time, when Ram is there in Aranyavas, uh, Lakshman, he sees that Bharat is coming with a huge army, and Lakshman is very angry. Then he says, "Now look, Bharat also is coming here to Kaikeyi was there, she is so cruel. Now Bharat, her son is coming, he is very cruel. He's coming for a war." And then he says, "No, I will stand for you, Rama. He has to cross me only and then go." But then Ram says, "No, you don't know what Bharat is." So, and then when they face each other, the discussions that happen between Bharat and Ram are one of the most they are one of the most wonderful discussions about dharma. So every question that Bharata asked, Rama has an answer. And finally he says, "Now you have to take this kingdom, otherwise I will leave this life." Then he says, "Okay, I'm going to take this kingdom." Then as soon as he takes this kingdom, then he says, "I am the king of here. So you'll have to follow my order." So he says, "Now you have to take my kingdom and then make you be the ruler. So this is my order." So Bharata is lost in that. And then he says, "I will take, but on one condition, that you have to give me your slippers." So he takes the slippers of Ram, he puts it on his head, he takes it, he places those slippers on the throne, and then he sits down. He sits on the floor. And then he says, "Even one day late also, if you come one day late, I'm going to leave it now." So this is the story of how Bharata, uh, I mean, so many philosophical points we can actually understand by this story. So this is why we are trying to discuss this much of a story in here is the minute we hear about Ramayana itself, there is so much of anarthas that go away from our life. So that itself is sufficient. So philosophy we can understand, but just by listening to Ramayana itself, there are so many sins that goes away and so many anarthas that go away. So only for that purpose that we listen to Ramayana every day. So then that was what had happened, and then the next story that is there. This is about the Aranya Khanda and the Pattabhishekam. Same Pattabhishekam, Prana Pratishtha is going to happen in Ayodhya today. So the whole of India is reverberating with the word Rama, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Even in Mayapur today morning also there was songs and bhajans of Sri Ram, Jai Ram. So I hope with this very short one, I just want to giving me whatever little of seva that I had. So thank you very much for giving me this seva. If I mean, many things were told by Govardhan Girivar Prabhu and Raghunath Giri Prabhu, but with the time constraint, I'm not able to tell any of those things, so kindly excuse me. What if I've done any mistake hurt anybody, please excuse me. Thank you very much, Mataji. Haribol, Prabhu. Haribol, Haribol, Haribol. Panchakalpaturombhayasya Kripasiddhayasya Kapitanam Pavanesya Vaishnavitram. Thank you very much, Mataji and Prabhuji. Mataji? Hare Krishna, Mataji.
ఎవరో లేరా మాతాజీ? హలో, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఎవరు? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, అదే చూస్తున్నాం మేము. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम, जय श्री राम, हरे कृष्ण. భీమవరి శేష ఎవరు పెడతారండి? సో అందరూ రామాయణం విని విని పడుకున్నారా, లేకపోతే ఎవరో పర్వాలేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు అని పడుకున్నారు? లేదు ప్రభుజీ, చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు. నెక్స్ట్ ఏంటి, భీమవరి శేష ఎవరు పడతారు? ఎవరు అనౌన్స్మెంట్ కి ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నాను. విభావరి సెషన్ పడతానని చెప్పాను మాతాజీ. మీరెవరు? ఓకే ఓకే, నాగచంద్ర. చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం. మీరు పేరు ఇచ్చారా? ఇచ్చాను మాతాజీ. ఓకే, ఇచ్చాను. विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्यामा पूतन घातन कैटभ सातन जयोदासरधि रामा नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्यामा पूतन घातन कैटभ सातन जयोदासरधि रामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा यशोद दूलल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिक रमण भुवन सुंदर बारा यशोद दूलल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिक रमण भुवन सुंदर बारा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा रावणान्तकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोपा बृंदपाल चित्त हरि वंशधारी रावणान्तकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी
ब्रजेरराखल गोपवृन्दपाल चित्तहरिवंशिधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा यशोदनंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रसपरायण बृंद विपिन विहारी यशोदनंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रासपरायण बृंद विपिन वासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा आनंदवर्धन प्रेमानिकेतन तुलसरोजो जज कामा गोपांगणांगण चित्त विनोदन समस्त गुणगण धामा आनंदवर्धन प्रेमानिकेतन तुलसरोजो जज कामा गोपांगणांगण चित्त विनोदन समस्त गुणगण धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा जैश राखो वचन मन मोरा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा जैश राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र चढ़ी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा राम कृष्ण हय ग्रीवा राम कृष्ण हय ग्रीवा दंडवत प्रणाम टू ऑल थैंक यू हरि बोल माता जी माता जी हरि हरि बोल जय श्री राम వైష్ణవ కీర్తన ఎవరు చేస్తారు సుధాకర్ రెడ్డి ప్రభుజీ మాతాజీ ఇవాళ అందరూ రాముడిది పాటలు పాడండి ఎస్ ఎస్ మాతాజీ రాముడిదే పాడుతున్నా నిన్న మాతాజీ చెప్పాను అందరికి రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇవాళ అందరూ రాముడిది చేస్తాం ఓకే మాతాజీ हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम माताजी प्रभुजी दंडवत प्रणाम आनंद राम अनंत राम अद्वितीय राम अयोध्य राम आनंद राम अनंत राम अद्वितीय राम अयोध्य राम राम राम
यज्ञ संभव राम यज्ञ रक्षक राम यज्ञेश्वर राम यज्ञ भूमिज काम धर्म विग्रह राम धर्म पालक राम धर्म गोचर राम धर्म पदानुग राम आनंद राम अनंत राम अद्वितीय राम अयोध्य राम सरयू तीरग श्री राम गंगा यमुना पारक राम गौतमी तीर विहार राम सागर निग्रह जय राम वनगत मुनि सुत हरि राम ऋषि मार्गानुग श्री राम विनय गुणान्वित राम वीर धीर विजयान्वित राम नील घनोपम राम स्वर्ण कोदंडधर राम अक्षय तूणीरान्वित राम अवक्र विक्रम राम सत्य पराक्रम राम सत्य संध्य श्री राम सात्विक सद्गुण धाम राम सत्य चिदानंदात्मक राम आनंद राम अनंत राम अद्वितीय राम अयोध्य राम मर्याद पुरुषोत्तम राम महिजाराधित राम हरिकन भीकर अद्भुत राम श्रित जन श्रीकर शांत राम कौसल्य दशरथ राम लक्ष्मण संसेवित राम भरत शत्रुघ्न भावित राम गुह सेवित पद पंकज राम शबरी पूजित भगवद राम सुग्रीवा भयद श्री राम हनुमत कार्य मोदक राम गुरु वसिष्ठानंदित राम विश्वामित्र तपफल राम अनसूया त्रिप्रिय कर राम शरभंग सुतीक्षार्चित राम अगस्त्य मुनि संभावित राम आनंद राम अनंत राम अद्वितीय राम अयोध्य राम 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 विराधक बंध मोजक राम तापस वृंद समर्चित राम अवनी बारोद्धर वर राम घट कर्णांतक राम दशकंठ शिरच्छेदक राम पुष्पकासेना सीता राम पटाभिराम जय तारक राम जय श्री राम जय रघुराम विष्णु राम विश्वावन राम 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 राम। हरे कृष्ण माता जी। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल बोल। जय राम जय राम, जय श्री राम। जी కొంచెం కొంచెం హరి బోల్ प्रभु जी हरि बोल। హరి బోల్ మాతాజీ माताजी ఏంది हरि మాతాజీ बोल प्रभु जी माता जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय श्री राम श्री राम जय श्रीराम శ్రీరామ్. जो नेक्स्ट ఎవరు పాడతారు? జయలక్ష్మి. జయలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఏకశ్లోకి రామాయణం. ఆదో రామ తపోవనాదిగమన హత్వా మృగం కాంచన వైదేహీ హరణం జటాయుమరణం సుగ్రీవ సంభాషణం వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీ దాహనం పశ్చాద్రావణ కుంభకర్ణహననం ఏతద్ధి రామాయణం. నామరామాయణము. శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ కళాత్మక పరమేశ్వర రామ శేషతల్పసుఖ నిద్రిత రామ బ్రహ్మాచంద్రిత రామ చండ కిరణ కుల మండన రామ శ్రీమద్దశరథనందన రామ కౌసల్యా సుఖవర్ధన రామ విశ్వామిత్ర ప్రియధన రామ ఘోరతాటక ఘాతక రామ మారీచాది నిపాతక రామ కౌశిక మక సంరక్షక రామ శ్రీమదహల్యోధరక రామ గౌతమ ముని సంబోధిత రామ సురమునివరగణ సంస్తుత రామ మిథిలాపుర జన మోహక రామ విదేహ మానస రంజక రామ త్రయంబక కార్ముక భంజక రామ సీతాపితవర మౌలిక రామ కృత వైవాహిక కౌతుక రామ భార్గవ దర్ప వినాశక రామ 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 జయ రామ 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 జయ సీతారామ శ్రీమదయోధ్యా పాలక రామ అగణిత గుణగణ భూషిత రామ అవనీతనయా కామిత రామ రాకాచంద్ర సమానన రామ పితృవాక్యాశ్రిత కానన రామ ప్రియ గుహ వినివేదిత పద రామ నావిక ధావిత మృదు పద రామ తచ్చాళిత నచ మృదు పద రామ భరద్వాజ ముఖానందక రామ చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ దశరథ సంతత చింతత రామ కైకేయీ తనయార్జిత రామ విరచిత నిజ పితృకర్మక రామ భరతార్పిత నిజ పాదుక రామ 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 జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ దండకవన జన పావన రామ దుష్ట విరాధ వినాశన రామ శరభంగ సుధీషాచిత రామ దుష్ట విరాధ వినాశన రామ క్రుద్రాధిప సంసేవిత రామ పంచవటీ తట సుస్థిత రామ శూర్కణ కార్తి విధాయక రామ కరదూషణ ముఖ శోధక రామ సీతా ప్రియ హరిణానుగ రామ మారీచాతి కృదాసుగ రామ వినష్ట సీతాన్వేషక రామ క్రుద్రాధిపగతిదాయక రామ శబరీ దత్త ఫలాసన రామ కబంద బాహుఛేదన రామ 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 జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ హనుమత్సేవిత నిజ పద రామ నత సుగ్రీవాభీష్టద రామ గర్విత వాలి సంహారక రామ వానరదూత ప్రేషక రామ హితకర లక్ష్మణ సంయుత రామ 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 జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ కపివర సంతత సంస్మృత రామ తద్గతి విఘ్నధ్వంసక రామ సీతా ప్రాణాధారక రామ దుష్ట దశానన దూషిత రామ శిష్ట హనుమద్భూషిత రామ సీతా వేదిత కాకావన రామ
कृतचूडामणि दर्शन राम कपिवर रचना स्वासित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम श्रावण निधन प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम शोषित सरिदि साधित राम विभीषण भयदायक राम पर्वत सेतु निबंधक राम कुंभकर्ण शिरछेदक राम राक्षस संग विमर्दक राम अहिमहि रावण चारण राम संभृत दशमुख रावण राम विधि भव मुख सुर संसुत राम कस्तित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम अभिषिक्त विभीषणत राम पुष्पकयानारोहण राम भरद्वाजादिशेषवन राम भरत प्राण प्रियकर राम साकेतपुरी भूषण राम सकल स्वीय समानत राम रत्नल सत्पीठ स्थित राम पटाभिषिङ्कालङ्कृत राम पार्थिव कुल सम्मानित राम विभीषणार्पित रङ्गक राम कीचकुलानुग्रहकर राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम 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 जय राजा राम राम जय सीताराम अगध मुनिगण संस्तुत राम विस्तृत दश कंठोद्भव राम सीतालिंगन निर्वृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिनच्चादित जनकज राम कारित लवणासुरवध राम स्वर्गत सम्बुक संस्तुत राम सतनय कुशलव नन्दित राम अश्वमेध क्रतु दीक्षित राम कालवेदित सुरपद राम अयोध्यक जन मुक्तिद राम विधिमुख विबुधानन्दक राम तेजोमय निज रूपक राम संस्कृति बंध विमोचक राम धर्म स्थापना तत्पर राम भक्ति परायण मुक्तिद राम सर्वचराचर पालक राम सर्वभयामय वारक राम वैकुण्ठालय संस्थित राम नित्यानंद पद स्थित राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हरे कृष्ण माता जी थैंक यू वेरी मच हरे बोल माता जी जय श्री राम। जय श्री राम हरे बोल माता जी हरे बोल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री జై राम। శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ నేను అనుకున్నాము ఎవరు పాడతారు ఈ పాటలు థ్యాంక్ యూ మాతా जी జై జై శ్రీరామ్ మాతాజీ. చాలా బాగుంది చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్న పాట ఇది అదే మాతాజీ బాగా పాడారు మాతాజీ. జై శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ నేను కూడా పేరు ఇచ్చాను, రెండే తీసుకుంటారా ఇంకొకటి తీసుకుంటారా? శీలా మాతాజీ, శీలా మాతాజీ యా సవిత మాతాజీ పాడండి అదే నేను కూడా పేరు ఇచ్చాను, మరి రెండే అంటున్నారు కదా, పాడాలో వద్దని అడుగుతాను. మీరు పాడండి పాడండి. हरे कृष्ण जय श्री राम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता,
तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं कहा कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं कहा कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि हरि बोल। जय श्री राम माता जी। हरे कृष्ण। हरे बोल माता जी जय श्री राम. మన హిందుస్థాన్ కి ఇప్పుడు మెల్లగా రామరాజ్యం చేయించాలి. కరెక్టే మాతాజీ. అయితే అన్ని కొన్ని తగ్గుతాయి. ఏమేమి బయట జరుగుతున్నాయి అవన్నీ తగ్గుతాయి. మరి తగ్గింది, చాలా వరకు తగ్గినాయి, ఇంకా తగ్గుతుంది. అదే అప్పుడు ఉమెన్స్ కూడా గర్ల్స్ కూడా హాయిగా తిరగొచ్చు, ఎక్కడైనా పోవచ్చు భయం లేకుండా. హరే కృష్ణ మాతాజీ టైం ఉందా మాతాజీ? ఇంకా ఎవరు మాట్లాడేది? సరోజన నంగనూరి పడతారా? రామ కీర్తన చేయమంటారు ఇక్కడ చిన్నది. ఒక చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీరామ రావా సీతలోక దేవా. శ్రీరామ రావా సీతలోక దేవా. ఆ రామ రావా అయోధ్య దేవా. ఆ రామ రావా అయోధ్య దేవా. శ్రీరామయను చూనొకసారి విలువ మారాడకున్నావ దేవా. శ్రీరామయను చూనొకసారి విలువ మారాడకున్నావ దేవా. నా నేరాలు లెక్కింపకీవే, నా భారాలు దీర్ఘంగరావే. శ్రీరామ రావా సీతలోక దేవా. ఆ రామ రావా అయోధ్య దేవా. శ్రీరామయను చూనొకసారి విలువ మారాడకున్నావ దేవా. మా నేరాలు లెక్కింపకీవే, మా భారాలు దీర్ఘంగరావే. కోరు వరహాలు మా కొసగలేవే, కోసల దిశ సర్వస్వామివి నీవే.
కోరు వరహాలు మా కొసగలేవే కోసల దిశ సర్వస్వామి నీవే బందకుండ కోదండ రామా ఉంది మొరలాల కింపంగ భారమా బందకుండ కోదండ రామా ఉంది మొరలాల కింపంగ భారమా అందజేరిన గురుదేవ సన్నిధి అందజేరిన గురుదేవ సన్నిధి తలుసుకుందాము స్మరణేన ముక్తి శ్రీరామ రామ సీతలోక దేవా ఆ రామ రామ అయోధ్య దేవా అందజేరిన విధుమౌలి నుతిని అందజేయుమి దయల సగగతిని నిండు తనయుండవని నమ్మెసుతిని మరువలేకున్న మదిలో నగతిని శ్రీరామ రామ సీతలోక దేవా శ్రీరామ రామ సీతలోక దేవా ఆ రామ రామ అయోధ్య దేవా శ్రీరామయ్యను చూనొకసారి విలువ మారాడకున్నావ దేవా మా నేరాలు లెక్కింపకీవే మా భారాలు దీర్పంగరావే కోరు వరహాలు మా కొసగలేవే కోసల దిశ సర్వస్వామి నీవే బందకుండ కోదండ రామా ఉంది మొరలాల కింపంగ భారమా అందజేరిన గురుదేవ స్మృతిని అందుకొనరమ్ము వేగామె గతిని దండి దొరవను చుదల చేటి మతిని నిండజేయుమి దయల సగగతిని శ్రీరామ రామ సీతలోక దేవా ఆ రామ రామ అయోధ్య దేవా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే రామ రామ హరే హరే జయ శ్రీరామ్ మాతాజీ జై శ్రీరామ్ మాతాజీ చాలా బాగా పాడారు बोल माता जी जय श्री राम ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు రాములవారి భజనలు నేర్చుకున్న మాతాజీ ఓకే అంటే ఇవాళ ఎవరిది ప్రేయర్స్ ఏమైనా ఉందా ఎవరిదైనా ప్రేయర్స్ ఉందా బర్త్డే నా కానీ వెడ్డింగ్ ఏదైనా కానీ ఎనీథింగ్ ఎనీ ప్రేయర్స్ హరే కృష్ణ మాతాజీ మా అబ్బాయి బర్త్డే మాతాజీ వాళ్ళ మీ అబ్బాయి పేరేంటి రవిశంకర్ రవిశంకర్ అవు మాతాజీ ఇంకెవరికి ఉందా హెల్త్ ఇష్యూనా కానీ బర్త్డేనా కానీ సో అందరూ కలిసి ఇవాళ మన రామ్ జన్మభూమి కూడా మంచిగా అయిపోవాలని మంచిగా రీఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిపోవాలని కోరుకుంటూ అందరూ ఒకసారి 3 times హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పండి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ రామ రామ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ హరే 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 రామ రామ హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే జై శ్రీరామ్ హరే హరే జై హరే శ్రీరామ్ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ we all are requested నేను నాకు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ప్లీజ్ రేపు అందరూ జాయిన్ అవ్వండి బై 4 o'clock యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది 4 o'clock తర్వాత ప్రేయర్స్ అవుతుంది ప్రేయర్స్ అయిన తర్వాత మంగళారతి అవుతుంది మంగళారతి తర్వాత నరసింహారతి తర్వాత తులసి ఆరతి తర్వాత ఇవాళ రామరాజ్యం కూడా మనం దర్శనం చేసాం రేపు అవ్వకోవచ్చు లేకుంటే శ్రీలా ప్రభుపాద చాంటింగ్ తో అందరూ మనం 6:15 వరకే చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ ప్లీజ్ జాయిన్ టుమారో ఎవరైనా ఎండింగ్ ప్రేయర్స్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఎండింగ్ ప్రేయర్స్ ఎవరు చేస్తారా నేను చేస్తాను మాతాజీ చేయండి వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జై శ్రీకృష్ణ భగవాన్ की జై చైతన్య మహాప్రభు की జై జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की జై రాధాకృష్ణ की జై
राधा गोविंद की जय, राधा गोपीनाथ की जय, राधा गोपाल की जय, राधा श्याम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, राधा रमणलाल की जय, राधा मदन मोहन की जय, द्वारका माई की जय, द्वारकाधीश की जय, मधुरा धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी माई की जय, राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, मधुरा धाम की जय, मायापुर नवद्वीप मंदिर की जय, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ हरि हरि बोल। पुरुषोत्तम राम जगन्नाथपुरी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र की जय, सुभद्रा सुदर्शन माई की महाराज जय, की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्रानि की जय, समावित भक्त वृंदान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंदान की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज भागवतान की जय, भगवद गीता की जय, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन की जय, जय श्री राम। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, निताय నిన్న गौर నేను प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय నిన్న गौर నిన్న प्रेमानंदे బర్బరీ हरि हरि बोल। ఒక మాటలు చెప్తాను. నిన్న బర్బరీ చదువుకున్నాము. నిన్న బర్బరీకి స్టోరీ చదువుకున్నాం. బర్బరీకి స్టోరీ చదువుకున్నాము. సో ఇన్ దట్ బర్బరీక్ ఇస్ ద వన్ కృష్ణ, సెకండ్ కృష్ణ ఇస్ బర్బరీక్. మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఇద్దరు కృష్ణులు ఉన్నారు విన్నాము, బట్ ఎవరో కృష్ణుడు తెలియదు. సో నేను ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ చేశాను రఘునాథ్ ప్రియదాస్ ప్రభుజీకి. ఒకసారి స్టోరీ చెప్తాను. బర్బరీ రాత్రి కూడా వెళ్ళి కాటాలు హరి బోల్ హరి బోల్. సో సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాము. అందరూ ప్లీజ్ యూ జాయిన్ టుమారో. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ అందరికి ధన్యవాదాలు. జై శ్రీరామ్. जय जय राम, जय सीताराम, అందరు జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. అందరు ప్రయాస్ చేయండి. ఇవాళ బాలరామచంద్రుకి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బాగా నందనవనంలో కూడా ఈ రోజు కార్యక్రమాలు బాగా జరగాలని